സമാധാനമാണ് ഇസ്ലാം, ത്യാഗമാണ് ഇസ്ലാം. മലയും മലയും ചേർന്നവനാണ് മലയാളി എന്ന് പറയാ. മല പോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നവനായിരിക്കണം മലയാളി, അല പോലെ ചലനാത്മകതയുള്ളവനായിരിക്കണം മലയാളി എന്ന് പറയാം. നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മാർഗത്തിൽ വേണം നാം സമ്പാദ്യം ചെലവഴിക്കാൻ. നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ കോൽക്കളി പാട്ട് തുടങ്ങിയിടുന്നേ. There is none greater than the Creator. സുന്ദരി നീ വന്നു ഗസലായി, സുറുമ വരച്ച പെണ്ണേറച്ചില, ചെമ്പകപ്പൂവിനൊത്ത നിറമാ, ചന്ദനമേനി നിന്റെ മഹിമ. മഹൽബുദ കണ്ടു നാരികൾ പിഞ്ചുമോ കണ്ടുവന്നതിൽ കൂടി സുന്ദരികളാകിയ ശോഭി, കണ്ണി വയസ്സുള്ള ദേവി, കൊന്തരികളാവിയ വീരി, പൊങ്കിണി മങ്കയും തങ്കി വിളങ്കി തിങ്കി തങ്ക. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العظيم. അഭിമന്യരായ ഉസ്താദുമാരെ, കൊച്ചെറുപ്പക്കാരെ, ഉമ്മമാരെ, ഉപ്പമാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. In the name of Almighty Allah, the most merciful and most beneficent. I'm standing here on the stage on behalf of all young people of this association, of this great association, as so far as I know. The association, Malayali Muslim Cultural Welfare Association. I have volunteered to be here in this afternoon to represent our youth, our growing youth. Every year I've seen young people come forward to share their ideas, their knowledge about Islam and share their culture. I have been gifted this year to be on the stage. For that, I would like to thank the association committee and especially Dr. Abdulla, the organizing secretary of this program today, this evening here, for placing a trust in me. This afternoon, I have put together a group of our growing talents. Past couple of months, I had a difficult patch of time trying to bring along a group of kids that can actually come forward, not being shy, come forward and speak in front of all of us, inshallah. First, I would like to come on stage. I would like to welcome on stage Ramesh Rahman. He would be doing a speech on how what you youth actually are looking for from this association. We never talked about it when he was alive, and it's too late to ask him now. But I imagine my grandfather arrived in Britain with a mixture of fear and hope. It was nearly 40 years ago. He was leaving the sunshine of Kerala. He was leaving a wife and a young son and traveling 4,000 miles to a cold, wet land of pale-skinned strangers who all spoke a foreign language. It was the prospect of progress that attracted him, a hope
that the life rendered possible here was better than the one he was abandoning. For reasons still unclear, my grandfather was convinced that our plot of the promised land lay here in London. He worked. Money was hard earned and had to be spent wisely. If something did not make money, or at least lead to the possibility of making money, it wasn't worth it. He didn't go on holidays because he had no reason to. And when my dad joined him a year later, only one thing mattered: results at school. My dad could have been the most amazing footballer of his generation. He wasn't, but he could have been, and that wouldn't mattered. By analyzing our dreams between me and my grandfather shows how different we really are. I am a third generation British Muslim, and my grandfather was a very first generation an economic migrant. He had to work to build up a base, but I aspire for a life that will build up from that base. I have more choices, he has less. He had one mosque to go to, I have hundreds of mosques to go to. He had challenges of racism and striving to be accepted, while my challenges are Islamophobia. He probably wanted to go back to India, while I want to stay here. He probably saw India as his home, where I see Britain as my home. He wanted to work for money, while I want to work for money as well as job satisfaction. As a citizen of the UK, I enjoy many benefits. I enjoy democratic freedom, freedom to build mosques, freedom to build schools, freedom to publish books, papers, and websites. I can participate in public life with representation on every level, from local government to the Houses of Parliament. Look also what Islam offers me. Islam offers absolute truth, explicit instructions on how to live life. Without them, one feels like a man who has tossed the roadmap out of a car window and does not know where he is traveling or how to get there. The modern world only offers shades of grey. At times, we all long to return to black and white. Some of the generation that follows me have concluded that freedom for freedom's sake is worthless. They have adopted a clearer Islamic identity. Teenage girls volunteer to take up the hijab. Young men speak of international jihad, but with those looking from outside observe this with fear and suspicion. But for every Muslim absorbing the Quran, others are in prison for robbery, rape, and worse. The third generation are further removed from the source of the original culture, and so the ties that used to bind strain to contain them. Muslims owe less to their parents because it was their grandparents that had to first establish this hard work. They suffered the most. You hear nowadays stories of Muslims robbing gold chains of the elderly. My first reactions: how could a Muslim do that? Nevertheless, it is also true that the next Muslims contain Muslim musicians, Muslim artists, and Muslim fashion designers. Everything is possible. There are no limits. Still, I find myself wondering whether it is possible to remain in a distinct culture without limits. Looking at myself in the mirror, I see an Indian British Muslim doing all the things as an English boy would do. Unlike the time when we grow up, unlike the time our parents grew up, there are now Asian role models. We can be anything we want to be. The challenge for my generation is to ensure we get the benefits of being British without forgetting our heritage. It is the old values that stop us from mugging the elderly. They form the idea that placing our parents in an old people's home is unthinkable. Will those who follow still hold on to those values? Do they have a map? I look to the future with hope and fear. Thank you. She wakes early in the morning with a smile, and she holds my head up high. Don't you ever let anybody put you down, 'cause you are my little angel. Then she makes something warm for me to drink, 'cause it's cold out there, she thinks. Then she walks me to school, yes, I ain't no fool. I just think my mom is amazing. She makes me feel like I can do anything.
And when she's with me, there's nowhere else I'd rather be. After school, she's waiting by the gate, happy that I just can't wait to get home to tell her how my day went. Eat the yummy food only my mom makes, and wind her up 'cause I don't want a bath. We run around the house with a laugh. No matter what I say, she gets her way. I think my mom is amazing. She makes me feel like I can do anything. And when she's with me, there's nowhere else I'd rather be. Evening, she tucks me into bed, and I wrap my arms around her head. Then she tells me a tale of a girl far away who one day became a princess. And she's happy that I don't want her to leave, so she lies in bed with me. As I close my eyes, how lucky am I to have a mom that's so amazing. She makes me feel like I can do anything. And when she's with me, there's nowhere else I'd rather be. Then I wake up in the morning, she's not there, and I realize she never was. And I'm still here in this lonely orphanage with so many just like me. And as my dreams begin to fade, I try too hard to look forward to my day, but there's a pain in my heart that's a craving. How I wish I had a mom that's amazing, would be amazing. Thank you very much. Assalamu alaikum. I'm going to read a story called Allah Knows Everything. Mr. Hassan had 3 sons, Farooq, Abdulla and Kasim. He loved them very much. He wanted to see them grow up as good Muslims. Mr. Hassan himself was a good Muslim. He did his best to obey all the commands of Allah. One day Mr. Hassan thought he would test his sons. He gave them each some sweets. Eat these sweets in such a place where no one can see you. And when you have done so, come back to me. Farooq went to his room. He shut the door from the inside. He ate his sweets, thinking that nobody could see him there. Abdullah went to the cellar of the house, and he was sure nobody was there. So he ate his sweets in the darkness of the cellar. Kasim thought and thought about the place where he would eat his sweets. Every time he thought of the place, he remembered Allah could see him, so he did not eat the sweets. Farooq and Abdullah came back to Mr. Hassan and told what they did. Kasim came back and returned the sweets, saying, I did not eat the sweets because there's no such place but in secret of Allah, so I did not eat the sweets. Mr. Hassan was very pleased with Kasim. He told Farooq and Abdullah to learn a lesson from their brother Kasim. Mr. Hassan also said, my dear son, keep in mind that Allah knows everything and He sees everything. He's with us all the time, so you should not do anything bad even in secret. Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Al-Malikul Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Lazi Zal-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Malik Al-Bari Al-Musawwir Al-Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhab Al-Razzaq Al-Fattah Al-Alim Al-Qabis Al-Basit Al-Hafiz Al-Rafi Al-Mu'izz Al-Mudi Sami Al-Basir Al-Hakam Al-Adl Al-Latif Al-Habib Al-Halim Al-Adim
والغفور الشكور والعلي الكبير والحفيظ المجيد والحسيب الجليل والكريم الرقيب والمجيب الوسيع والحكيم الودود المجيد والباعث الشهيد الحق الوكيل والقوي المتين والولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القدير المقتدر المقدم المظاهر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم الغفور الرؤوف مالك الملك والجلال والإكرام المقسط الجامع الغني البديع المانع الدار نافع النور الهادي البديع والباقي الوارث الرشيد الصبور الذي. السلام عليكم. Assalamu alaikum. We stand so vainly, full pockets and bellies, lazing around, watching our widescreen tellies, munching away, snacks upon snacks, cash in our cards and designer clothes on our backs. Do we stop to think about little Mariam who's fighting for her life, or Ali across the sea who's lost his kids and his wife? How about Joseph, who is just 4 years old, scraping through the trash and dirt in agonizing cold? Young and old, suffering till this damn day and age, and we all sit responsible for their anger and their rage. Give a little to those who are in need. Be the one to water the seed. Say a prayer, the least you can do. Protect mankind so God protects you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Assalamu alaikum. I'm going to recite a surah called Wadduha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب
رتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القاريات ما القارية وما أدراك ما القارية يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش وأما من خفت موازينه وهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. السلام عليكم. അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഫ്രീ സെഷനിൽ അടുത്തതായിട്ട് ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കേഴ്സ് സെഷനാണ്. അത് അടുത്ത 70-80 മിനിറ്റ്സ്. വി ഹാവ് എ ബാറ്ററി ഓഫ് സ്പീക്കേഴ്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്, ഫ്രം മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, ഫ്രം ഓസ്ട്രേലിയ, ഫ്രം ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഫ്രം UK. Experts from different areas, and they are going to brief you about their speciality with reference to from the Islamic point of view. Before that, it's my job to welcome you as you all come all the way to attend this function. May Allah reward you for all your time and effort to come all the way to meet your fellow brothers and sisters and share your feelings. We have apologies except one guest speaker, Minister Mohamed, who really wanted to come and confirmed 99%. Unfortunately,
because he didn't get approval from the Ministry of India, the last minute he was assigned another job for this weekend. He has to cancel this programs in the last minute, and he has sent his best wishes, as you can see in the slide. Now let me introduce who are we, who are the Malayali Muslim. As you know, the Islamic community whose origins are from Kerala. In northern Kerala, they are called Mappilas. If you go back to the word meaning of Mappila, came from the word Mahapillai. Basically, the word means mother and child. If you still trace back to our ancestry, you can see that they are originated 1,000 years ago, 1,200 years ago, when the Arab traders start coming to that region and settled and started having family. At the time of that, when Cheram and Peruma, Chera kingdom was ruling that province. And what is the culture? What is the culture of our Malayali Muslims? As we all know, it's a very highly committed community with a taqwa, God-fearing, and very receptive and caring and submissive. As you know that the elders can remember that when a guest comes to our house in olden days, we treat them next to God. We give everything what we have and make sure that they are fully satisfied. If you compare that tradition, culture, and what's happening in the present generation, present time, you can feel there is a huge difference, and it may be the time which makes one of the factors which result in these changes. That's our culture. Share with others, share your feelings, share whatever you have. Give priority to others. Help your neighbors. These are what we were. This is our culture. And receive them with plenty of food. And you can see this is one of the oldest mosques in India. In a place called Kodungallur in Kerala, 1,200 years ago, when the Islam community started growing. And what are our other activities? Like you have a traditional events and festivals where you can see our traditional Dafumutu. And this is another traditional item called Opena, where the brides are being given opportunity to see how we arrange, decorate, and also we facilitate the bride's event. Is another our traditional Malayali Muslim ceremonial events called Kolkkali, and you can see one of our team is trying to do here today this evening. Now, why do we need an association like this? We know we have a rich tradition, heritage, and we are really proud of it. And we all know that Islam is the way of life to improve the mankind step by step, so that every fellow human being can live in this world in peace and harmony and comfort as much as possible. And the aim of the religious, Allah is very proud of His creation, and He wants we to be the best among His creation. He has given all the
necessary guidance and support for the same. So, and as you know that if you go back to our tradition cultures, we have, centuries ago, we have been following the best example Prophet ﷺ and his companions has shown us. Now, as the time passes, things are changing, and the modern man has no time to think about himself. So busy with worldly affairs, in the end he finds that he has no time to eat, drink, or live himself. So the association, we identify that there is a need to have a group who can share their feelings and support each other to understand their problems and to show the growing generation what was our culture and tradition and what is the right way. And also we have other lots of aims and plans to, as the association is growing, we can do more. What are we doing now? We have regular charity activities. We collect funds and help those in need within the community and outside. For the last 5 years, we have generously contributed to the Tsunami Fund, earthquakes, and so many other things with your support. Also, we have supported individuals in our community who have illness, who are disabled, and we have supported body burial of our community members. So many events we are actually participating, continually supporting. As you know, it's a UK government registered charity. We have a website, and already said that we have acquired a property center. We now have an identity. This is our property. It's called the Kerala UK Islamic Center. It is your generous support which help us to achieve this. We want to tell you that whatever penny you donated in making with the intention of getting rewards from Almighty Allah is being spent in the right direction. All these kind of events are, the expense of these kind of events and other events are met by not from the donation you contributed for the Islamic Center, but from the executive committee members' pockets or some other sponsors. We made sure that we have been making sure every sadaqah you contribute toward the Islamic Center, the mosque and complex, it should be spent in the right direction with the right purpose. So please continue to support, help us to complete the debt on this property. That's the inside of our center. And again, this is, we have the first time in our own center, the Eid al-Fitr meeting. It's an activity during the Eid meetings. So what is your goal in the future? We want to develop an Islamic center for our community, to have a complete learning center where we can show what in our own way and the way we learned the Islam, and also an Islamic practicing center. Islam is not just listening, it's important. Prophet ﷺ spread Islam not in words but in action. His life was Islam, and it is the way we have to be. Listening, understanding and learning is the first step, and then once we understand, it's important, it's our obligation, it's our duty to make sure that we practice, and also we have to make sure that our nears and dears are also in the right direction. Look at that, what is it?
It is whatever things we achieve, whatever wealth we gathered in this world after every means spending time in accumulating these worldly resources to make us more rich and wealthy. It's clearly said that in Quran, Al-Malu wal-Banuna zinatul hayatad dunya. Wealth and issues, സമ്പാദ്യങ്ങളും സന്താനങ്ങളും സീനത്തുൽ ഹയാത്ത് ദുനിയ, ഈ ലോകത്തിന്റെ ഓർണമെന്റ്സ്, അലങ്കാരങ്ങളാണ്. പക്ഷേ വൽ ബാക്കിയാത്തു സാലിഹാത്തു ഖൈറും ഇൻദ റബ്ബക, ബാക്കിയാവുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം, അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ റിവാർഡ് കിട്ടുന്നതും. So you can see from this slide that at the end of the day we have to go back, and when we are going back we leave everything in this world here except a few pieces of cloth. So you can see it's time to think of where is your Mercedes, where is your BMW, where is a highly polished house, what are they to do? So it's a reminder, and it said that every day you remember about the day we are living in this world. So I really want to let you know that it's understood. Money is not everything. There are a lot of things which we need to do. It is our response, it's our duty. Today, as I already briefed you the program, and you know the community, just like any other community, is a mixture. It's an heterogeneous mixture where on one hand we have highly professional, educated, rich group, and on the other hand we have people who has been born and brought up from a very disadvantaged environment. But in front of Allah, as you know, when we pray together in Jam, we are all same. There's no difference whether you are born in a disadvantaged, unfavorable environment or in a very born with a silver spoon. At the end of the day, you are going to live with 3 pieces of clothes. Today, so what we have done, so this gathering is to satisfy everyone. We have organized the program in such a way for that we already finished the young peoples, and now the next session is the guest speakers who are going to give us some ideas and expertise in their own speciality. I know there will be lots of pitfalls and deficiencies in organizing this program. Please bear with us and correct us with your positive, healthy feedback. Finally, I would like to recite this Quran ayah to remind myself and yourself. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. It's a very, very important ayah in Quran. What does that mean? Oh believers, have taqwa in Allah. Have fear in Allah. Surrender to Allah. Remember, whatever you do, Allah is watching, Allah is seeing. So have taqwa in Allah. And then, Kulu qawlan shadidan, say just words. When you make a comments about anyone, your nears, your dears, your friends, your enemies, make sure that every word you talk, Kulu, talk, qawlan, word, shadidan, just correct, a word which doesn't hurt, which doesn't upset. If we just simply follow this simple Quranic advice, guide,
you can see that we can get correct more than 50% ourselves, purify ourselves in every day in our life. Remember how many words we use and how much time it hurts the listener. So make sure that it's a reminder to me and my nears and dears who gathered here. Even this event, there may be lots of pitfalls, but talk clearly and tell us we are quite happy. So it's important to talk clearly and make sure that your words, your behavior doesn't upset anyone. Jazakallah khair. I finish my welcome speech here. Now is going to have the main speeches event. As I said, we have a variety of speakers. Some of them hasn't raised here, so we'll have a little change in the order of the speakers. Let me introduce the guest speakers of the day. Mr. Tarek Al-Diwany, or Brother Tarek Al-Diwany. Right, this is Brother Tarek Al-Diwany. I'm very pleased to welcome him on the stage. He's already on the stage. Brother Tarek Al-Diwany, I must say, is the world expert in Islamic banking. We all, at the moment, I myself say that I'm totally confused. The mortgage system, what is Sharia compliant mortgage, what is Islamic banking system. And here is Tarek, who has kindly agreed voluntarily to come all the way to teach us, to guide us. All his life has been spent on finance and accounting, and he is an international speaker on Islamic banking. He is based in London. He has written a book called The Problem with Interest, and he is a writer in Islamic banking. At the moment, he works as a consultant in Islamic banking and finance. Over to Tarek. I've been working in London in the financial sector for more than 20 years now, and most days on the train or in London, when I'm just walking around, I look at people, and in my meetings I talk to people who have the impression that there is nothing wrong with interest, and in fact more than that, that interest is a necessary part of an advanced economy. If you want to be successful, if you want to be wealthy, then you have to be able to borrow and lend at interest. And I've been asked here today, I think, to talk to you and give you an Islamic perspective on why that isn't the case. And I think really it's a very narrow subject to look at. There are many problems in the world. There is corruption, there is climate change, there is war, there are all kinds of problems. But I think it's probably true that today, more than in any previous era of mankind, that the central problem facing humanity is in fact the practice of charging interest on money and paying interest on money, forms that Muslims will refer to as riba or usury in the English language. And the impact of usury is not always something that's immediately obvious to people. If you travel around and you understand how finance works, you can begin to see it very easily in some countries. For example, in Uganda, for many years, the government there has been paying more than 6 times as much in debt service and interest payments than it's been spending on healthcare for the whole of its population. In Tanzania, they've been spending 3 times as much on paying off debt and paying interest compared to healthcare. So
you know, it really is a massive burden for societies in many, many countries, not just in Africa, but in Asia too. If you look at the figures, the payment of interest on debt is one of the largest items on the government budget. And the pressure that that puts on countries, if you have a look at something very simple like deforestation, you can see that the fastest deforesting countries in the world, the countries that are chopping down their rainforests the quickest, are in fact the ones who are also the most indebted. They have to cut down the trees to sell them for foreign exchange in order to pay off their debt. And I think it's rather funny when you see that the people who benefit from this, which are often the large banks of the world, are promoting themselves as environmentally friendly banks. HSBC recently promoted itself as being eco-friendly on account of the fact that it no longer sends out paper-based statements, that they give it to you electronically over the internet. And this is when all of this deforestation business is going on because of the debt that HSBC has advanced to many countries in the world. And it's not just HSBC, of course. Many hundreds of banks have loaned money to these countries in order to make profit. And the consequence is deforestation or pollution or some other environmental catastrophe. So these are the kinds of things that are happening in the world, and we don't see it very easily because the information isn't given to us. But if you look at some of the reports that you can find, you know, researchers read them quite frequently. The United Nations is one of them that produces detailed evidence of what's happening. And they themselves, not a Muslim organization, they have estimated that every year, just in Africa, because of debt, approximately 5 million children are dying. And you know, that's a kind of terrorism, as far as I'm concerned. If you kill 5 million kids, it doesn't matter what weapon you use, whether it's bombs or debt, the result is the same. So these are some of the problems that the poor or the developing countries are facing on account of interest-based finance, but it's also over here. And here it's not so easily observable, but one of perhaps the factor that I notice most, because businessmen come to me looking for money, very often someone with a great business idea will come and they'll say, look, I want to raise money and I want to do it Islamically and I want to finance my business and make some profit. Now, in the conventional banking sector, if you go to a bank and you ask for a loan, the first thing they want to know is how wealthy you are. Do you have a house? Do you have shares? Do you have some kind of asset that you can give to the bank as security? And if you are wealthy, then the bank will lend you money, because it knows that if you don't pay back the money, it can take your house, sell the house, and get back its loan and the interest payment. So what that tends to mean is that most of the time, the people who get the loans from the interest-based banks are the people who are already rich. A poor person, it doesn't matter if he has a good business idea or not, he doesn't have any collateral to give to the bank, so he doesn't get capital from the bank. And this is one of the biggest forces for encouraging inequality in wealth, because the rich people get all the money to do business with, and the poor people stay poor. Now, that's a very kind of indirect process, and you have to really know the financial world in order to see it happening. But it is happening. Wealth inequality is growing hugely. So the 300 richest people in the world today own more wealth than the poorest half of the population of the planet. There are 3 billion people here in this world. If you add up their wealth, it is less than the richest 300 people or so on the planet, most of whom are in America and Britain and Hong Kong, Japan. So there's a huge wealth inequality that's being caused. And much more than that, if you can borrow money from the bank and you're a wealthy businessman, you can go and buy up all the competition. Buying up the competition, you create a monopoly. People have to go and shop at your shop. And the little guy who used to run his own business, he can't compete with you. So he becomes an employee, and he works for you as an employee, not as a manager of his own business. He doesn't share the profit of his business. He's working for you at or near the minimum wage. And this means that he doesn't really care as much
I mean, it doesn't matter whether he works very hard or just normally, because he gets paid the same amount. And when you have a nation of employees, the standards of service, the standard of care, the standard of work begins to fall. And this is what we see very much happening today. If you go to Tesco, Asda, Sainsbury's, Marks and Spencer, Morrison's, these 5 companies control 80% of the grocery market. I mean, it is what used to be defined here as a monopoly. And with these monopolies in every area, not just in groceries, but in construction, in transport, in almost every area of life, it becomes very difficult for a small guy to do business. So just, I put a couple of figures on this. This is what's happening with debt in the world today, and it's been going on for many decades. You can see the debt of the poor world is growing. It's almost $4 trillion now. We've been told that if a country is successful, it can pay off its debt. But the fact is that the debt just keeps on growing in the developing world. Debts can't be paid. If you look at the aid that we give the developing world, in most cases, the aid that we give is less than the interest and debt service that we charge them. So aid is not effective, really, in curing the problem. The whole of the aid that was raised by Bob Geldof in Live Aid, or in Live 8 a few years back, all of those tens of millions were enough to pay Africa's interest charges for a few hours. So when we give aid, we have to remember we're not really making any difference. It's the system that causes the debt that's causing the problem. And it's very good in the rich world because, of course, we live on this debt. We enjoy a high standard of living because of the interest charges that we are charging the poor world. And we buy their resources cheaply because we have monopolies. And so we enjoy a very high standard of living. So very often what happens if you debate a Western economist, he'll say, our interest-based system is the best. Look at how wonderful our life is. We're enjoying a very high standard of living. Well, the fact is that we're enjoying a high standard of living because half the world is suffering on the edge of starvation. That's what's really happening. And this is a way of looking at that. I don't really need to say much, but this describes what is really going on in the world. Our luxury is their poverty. So I've been asked to talk about Islamic banking and does it make a difference? And I'm afraid to tell you that I worked in Islamic banking and I still work in Islamic finance. And what I found is that Islamic banking and finance, very regrettably, is interest with Islamic labels. It is being, most of the time, not all of the time, most of the time, it is being promoted by Western interest-based banks who are very keen to do business with the 2 billion Muslims of the world. Now, these 2 billion Muslims have been, over several centuries, resistant to borrowing money at interest. They don't want to do it. And the Western banks who deal with interest for 99% of their business model is interest-based, they have been trying to find a way of lending money to Muslims. And they were not successful at this at all until Islamic banking and finance came along. And what Islamic banking and finance has done is opened the door for large global banks to get Muslims into debt. So you see that the products of the Islamic banking sector are debt-based. And this is very much against the run of the discussions that have taken place over the last 1400 years. If you look at a manual of Islamic law, the focus in investment is on sharing profit. The businessman is not in debt to you. If you give the business money, you're an investor, he does business, he makes a loss, you share the loss. He makes a profit, you share the profit. That's seen as fundamentally fair in Islam. And it was the same in Christianity too, for many hundreds of years. But a situation in which you give the businessman money, and whether or not he makes a profit or loss, you want your money back and some more, this is seen as usury in Islam. But that is how the Islamic banking system has developed in the last 30 years. If you go to an Islamic bank, you will find yourself in debt. You will not be as a partner who shares risk and reward with the bank.
And this, I'm afraid, is a great tragedy, because now is the time when we are seeing the terrible effects of debt on the world. This country, I mean, people are up to their eyeballs in debt. And they're desperate for a way to get out of debt. And if the Islamic banks had actually done their job properly and based themselves on genuine profit sharing, then we would be able to go to the non-Muslim community and say, look, we really have a genuine alternative. Come to us, finance your house, and you won't be in debt. But I'm afraid we haven't done that, so that's a failing on our part, and we have to beware of these political currents that are affecting the way that we're doing Islamic banking. The last point that I'm going to make is, if I can skip forward a couple. Many people think that a bank is an organization that takes money from one group of people and lends it to another group of people. This is the idea that people have about modern banks. And if that's the case, then in principle, surely Islamic banking should be possible. I mean, why can't an Islamic bank take money from one group of people and then invest in companies and so on? It seems fair. But what a bank actually does is very different. Here is a very early bank from the 17th century in London. This is how banking started when the first bankers opened for business. The money that people were using in those days was a gold coin, and it would be manufactured by the king. It would be the money of the state, gold, sometimes silver. And the banks told the people, if you come and you put your gold coins in the bank, we'll give you a paper receipt, and that paper receipt is a promise to pay you your gold back when you come to the bank. Now, over time, what happened in England, and this took many decades, is that people got used to paying for their shopping with paper receipts. They didn't go to the bank, get the gold coins, and buy their shopping. They just gave the paper receipt to the shopkeeper. And the shopkeeper knew the bank and trusted the bank. And the shopkeeper would buy his supplies with the paper receipt, and the supplier would use it to pay his bills. And so this paper receipt would start to circulate in the economy, not as a receipt for money, but as money itself. And this was a great turning point in history, because what happened then is that these early banks changed their business model. They no longer just acted as safekeepers of gold coins. They became lenders of money. And when the people came to the bank to borrow money, what the banker lent them was not gold coins, but newly printed paper receipts. Why did the bank not lend paper receipts? Why did he not lend gold coins? Why did he lend paper receipts? The answer is that the bank didn't have very many gold coins. He has 100 in the bank. But he can print paper receipts until the day of judgment. He can create money out of nothing. And the reason he does that is because he can charge interest on the money that he creates out of nothing. And the more money that the banker creates and lends, the more the people fall into debt. And so if you trace the history of the British national debt, it starts when the Bank of England starts in 1694. We did not have a very large national debt until that year. But when a bank creates money and lends it, the people spend the money. And when they spend the money, the price of things goes up. If I buy houses, their price goes up. If I buy televisions or cars, prices go up. We have a boom. People have jobs. When the bank calls in the paper money and asks for people to repay their loan, there's less money in circulation, people spend less money, and we have a recession. The boom and the bust that Tony Blair and Gordon Brown told us that they'd put an end to, the boom and bust is caused by this. And I'm afraid that Tony Blair and Gordon Brown did nothing to change the system that causes boom and bust. We will have another boom and another bust, and it will go on and on until we change the system. The banker does not spend this paper money. Why does he not spend it? Why doesn't he buy everything? If it's true that he has the power to create money from nothing, why doesn't he buy the whole of the country, the land, the homes, everything? The answer is that one day the people will come with their paper receipts and ask for gold.
It does happen from time to time. People go to the bank and they want cash. When the people come in large numbers with paper money and ask for their gold coins, the bank doesn't have them, so he goes bankrupt. It's a bank run, and it still happens today. We had it with Northern Rock, for example. So spending the money is not an option for the bank. Investing the money also is not an option for the banker because it's too risky. Many businesses go out of business, many businesses don't make a profit, and the banker is already taking a risk by issuing 400 extra receipts for which he has no gold. So the ability to practice usury, to lend money at interest, was the key for the banks, because they knew that if they could lend their paper at interest, when the paper money is repaid, the bank can destroy the money and throw it away, and there'll be no evidence of what the bank has done. But the interest charge will remain as his gain. So interest and money creation are two bed children. They must go together. If you prohibit riba, this cannot be done as a business. But you can see that what a bank does today is basic fraud, and it is combined with riba. The problem we have is not just riba, it is fraud and riba. And I give you this last example. Imagine that the bank has built one house. Imagine it's a house builder. He builds one house and he creates 5 title deeds that claim ownership of this house. That would cause chaos in the housing market because there would be 5 people who think they own the same house. This is much worse because he's done the same thing but with money, and money is the foundation of all economic activity. And if you cause a corruption like this in the money system, then nothing else can be right. The developing world will be in debt, businessmen will become monopolies, we'll have inflation, we'll have boom and bust. All of these things come down to a usurious money and financial system. I think that's enough. I know it's very heavy stuff and probably too heavy for today. But if you want to know more, then here's a book, People First Economics, which has a collection of writers, well-known Western writers, Noam Chomsky, Naomi Klein, Susan George, and me as well. And here is Why Are We All in Debt, which is a film that I made here in London. And I have 3 copies of each of these free of charge, and I'll wait outside. I can give them to whoever comes first. And inshallah, I wish you a good afternoon. Assalamu alaikum. It's very interesting you explained the current way of system. And we know that Islamic banking is an alternative to it. Could you just give me what is the essence of how Islamic banking works? Well, I mean, you know, Islamic banks have 2 main directions. One is what they invest in, and the other is how they invest in it. So they will say, we don't invest in alcohol and pork manufacturers and casinos and so forth. And that is a kind of ethical screen which many Western investors know. You know, there are many Western investors who don't want to buy into an arms manufacturer or casino or cigarette manufacturer. But the process of investing is something that's unique to Islam today, because Islam is the only religion that prohibits usury still. There are some Christians who maintain that prohibition, but the majority of Christianity has given up the prohibition of usury. So the Islamic banks say that when they finance you, they are not charging you interest, but they are sharing your profit. What I'm saying is that that isn't true most of the time. They are using legal devices to make it look like they're sharing profits, but in fact, in every one of the cases that I've seen from an Islamic bank, if they give you £100 now, they make you sign a set of documents which ensures that they get more than £100 back next year or the year after. So, you know, it's as if, the example I give often is that if I give you an interest-free loan, that is halal. And if I
if you give me a gift, that is also halal. It's acceptable in Islam to give an interest-free loan, and it's acceptable in Islam to give a gift. But if you combine an interest-free loan so that when you repay, you have to give me a gift as well, then that's clearly interest. But we've split it into two different things, an interest-free loan and a gift. Now, that's not fooling anybody, but that is, Islamic banks do that, but in a more complicated way. They combine permissible things in order to create haram objectives, which is the charging of interest. Thank you. Good evening, everyone. Can I wish you Eid Mubarak? I was hoping to keep my age a secret, but unfortunately it's been declared. There we are. I understand that there are a number of people here who do not live in Waltham Forest, so can I particularly welcome those of you who live outside the borough to our town hall and to our assembly hall. And also, I understand that you are celebrating the 5th anniversary of your association, and this is the first time that this hall has been used. I hope that you find it acceptable. I hope you find that it's going to be a good place in which to enjoy your celebrations. I know that any speaker at the moment is going to be fighting against the young people at the back, but then that's inevitable. Eid is, amongst many things, a time for family and a time for giving. That's part of my job, I think, as a leader of a council, to ensure that we keep the family of Waltham Forest together, and that in the process of giving we look after those people who are less fortunate than us and who are more vulnerable. I'm impressed with the couple of photographs that we've already seen on display. But the issue of the banking system that was mentioned earlier on has created enormous problems for many of our population from all walks of life, from all communities. And part of a councillor's and the council's job is to ensure that we put together a safety net for people who are poor, people who are vulnerable, and people who generally need the assistance of others to get through what can very often be a very, very difficult time. I'm delighted to say that Waltham Forest works extremely well when it works with communities coming together. And we have a superb record in this borough. We have our problems, of course, that's not surprising, but we have a number of councillors in the council chamber who represent all different communities. The Indian Muslim community is a major community in Waltham Forest and is represented in the council, and I'm delighted to have been invited, particularly by Dr. Abdulla this evening, because I hope that I can personally begin a long-term relationship with you, which I hope will be to our mutual benefit. So I think I've said as much as I need to say tonight. I hope you have a very enjoyable evening and you enjoy the celebrations tonight. I mentioned that Eid is a family affair as well. I have a long-standing family engagement tonight, so I have to leave shortly, but hopefully I will be able to return in an hour or two to perhaps join you a little later. Okay, so best wishes. Thank you for the invitation and enjoy the rest of the evening. Bless you. Assalamu alaikum. Time is very limiting factor, so I am going to be very quick. MMCWA registered as an association in 2005. Anybody wants to see the information, you can go to the website of the Charity Commission and you can see our accounts and all the financial information. Accounts are audited every year by an independent auditor. Now in 2005, we set up a building purchase fund and money to be used only for buying property. And you all helped by giving one-off donations or standing orders. And a summary of the building fund development over the last 4 years is as shown this table.
Total standing order received over the last 4 years, 28,065 pounds. Total one-time payments received is 154,665. ഓരോ വർഷവും അസോസിയേഷന് കിട്ടിയ പണത്തിൻ്റെ കണക്കാണത്. Total we received 182,730. We bought a property, we paid 155,000, and now we are spending 15,000 on renovation works. So the balance now is 12,730. Now the property was purchased, the value of the property is 262,000, and we paid 5,000 pounds for expenses. Total amount is 266,000, and we paid 155,000 from the fund, and the balance we borrowed 112,000. Now, what we need now is, we paid, last financial accounts are audited, we paid 1,090 to Muslim, through Muslim hands to the Bangladesh flood relief efforts. One of our friends, Mr. Mohammed died without having much financial fund for himself. So we made a collection of 4,790, out of which 1,600 was used to fly his body to India, and then we paid 3,250 to his family back in India. We done all the documentation works because he didn't have any passports, so our members helped to resolve all the issues because his family wanted his body to be flown to India. Another friend, Mr. Ibrahim, he was a cancer patient, and all our members were there to help him during his last few weeks in hospital. Unfortunately, he couldn't be taken to India because his health was so deteriorating. Now, we had to work very hard to pay off the borrowed fund. We don't have any time, we can pay any time. We need your help. All the standing order forms are distributed. Please help in any way you can. Thank you to all the people who contributed to the fund. That comes to 248 people. Then we have 76 people contributing by standing order, and 238 people paid 10 pounds each to the association as a membership fee. Committee members sponsor all the events like Quran class, Eid celebration, and Iftar. None of them are paid from association's building fund. That's it. Thank you. Assalamu alaikum. Let me welcome Mr. Yousuf Ali to come over the stage to brief you about how he achieved in such a high and vast position. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli bayt wal ashabati ajma'in. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. At the very outset, let me thank the Malayali Muslim Cultural and Welfare Association for inviting me to attend this grand function. I am greatly honored to be here with you this evening. First of all, let me clarify who a Malayali is and the activities of this great association. Those who belong to Kerala are Malayalis. Today you can see that they have spread throughout the world. Malayali Muslim cultural means that we have got a historical culture which we are practicing in this life. Welfare means to help the poor and needy with the collective effort of our brothers and sisters. Let me congratulate this association and especially its office bearers and members for their hard work and dedication. In Kerala,
our Muslim brothers and sisters are staying with people of different other religions. In India and particularly in Kerala, there are so many other religions, namely Hinduism, Christianity, Buddhism, Jainism, etc. Even in remote village in Kerala, we can see people of different religions coexisting happily. They celebrate their religious festivals together. This is a great example to the whole world. In the latest survey, there are about 1.5 billion Muslims in the whole world. 1/5 of this population is staying in non-Muslim countries. We should be thankful to other religious people for accommodating us. Islam is a religion which teaches love, affection, peace and tolerance. Islam teaches to respect others and their religions. Before I speak to my mother tongue Malayalam, I would like to give 3 advices to the young generation here. Islam and our Holy Quran gives great importance to respect and serve our parents. Wabil walidaini hisana. We should also show love, respect and compassion to our parents. Secondly, wherever we stay, that country is giving us our bread and butter. We should respect the rule of that land, work for the betterment of that country, and pray for its prosperity. At the same time, we should never forget our roots and culture. Thirdly, Islam has always stood for peace. It is against all sorts of violence. We should also coexist in peace. Now, let me speak a few words in my mother tongue Malayalam. ഞങ്ങളുടെ ബിസിനസ് മേഖലയിലെ ലീഡറും എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനുമായ പ്രമുഖ വ്യവസായി ഗൾഫാർ മുഹമ്മദ് അലി സാഹിബ് അവറുകളെ, പ്രൊഫസർ ബഹാവുദ്ദീൻ, ഡോക്ടർ, പ്രഗത്ഭ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ, കേരളത്തിലെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്ന പ്രബോധകൻ, അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ അവറുകളെ, മറ്റു ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഒരു ദീർഘ സംസാരത്തിന് ഞാൻ മുതിരുന്നില്ല. ലോകത്തെമ്പാടും മലയാളി സംഘടനകളുണ്ട്. അമേരിക്കയിൽ ഒരുപാട് മലയാളി സംഘടനകളുണ്ട്. യൂറോപ്പിൽ ഗ്രാമഗ്രാമാന്തരങ്ങളിലും നഗരാന്തരങ്ങളിലും മലയാളി സംഘടനകളുണ്ട്. ഗൾഫിൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഡസൻ കണക്കിന് മലയാളി സംഘടനകളുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സംഘടനകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉപജീവന മാർഗത്തിന് വേണ്ടി ഓരോ രാജ്യത്തേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്ന് അധ്വാനിക്കുകയും കഷ്ടപ്പെടുകയും സ്വന്തം കുടുംബവും ജീവിതവും പുലർത്തുന്നതോടൊപ്പം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനും രാജ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും സഹായം ചെയ്യുകയും ആ സഹായത്തിന് വേണ്ടി ഒത്തൊരുമിക്കുകയും സ്നേഹം പങ്കിടുകയുമാണ് ഈ അസോസിയേഷനുകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനധികം പറയുന്നു, ഈസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലെ കെനിയയിലെ മൊംബാസ എന്നൊരു കുഗ്രാമത്തിൽ 12 മലയാളി കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കച്ചവട ആവശ്യാർത്ഥം ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു മലയാളി എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോവുകയും സൽക്കരിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും എന്നെ അവിടെ പ്രസംഗിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ആയതുകൊണ്ട് ഈ മലയാളി സംഘടനകളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യ നന്മയ്ക്കാണ് എന്നും, പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിം സംഘടനകൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ മരണപ്പെട്ടവരോ ആയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും, അതുപോലെ തന്നെ നാം ചെയ്യുന്നത് പാവപ്പെട്ടവരും അശരണരും നിരാലംബരുമായ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുമാണ്. ഈ സംഘടനയും ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളും ഇതിൻ്റെ മെമ്പർമാരും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിൻ്റേതായ രീതിയിലും രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും
അതിനുള്ള ഗുണവും ഖൈറും ബർക്കത്തും റഹമത്തും ഇസ്സത്തും പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ലോകം മുഴുവൻ സംഘട്ടനാത്മകമായൊരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നത്. സമാധാനം എന്നൊന്ന് വളരെ കുറവാണ്. ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ഒന്നുകൊണ്ടും സംതൃപ്തനല്ല. കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ യൂറോപ്പിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി, മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടാതെ, മുഖം കഴുകാതെ, പല്ല് തേക്കാതെ, നഖം മുറിക്കാതെ, ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും നേടാനാവാതെ ദുഃഖിച്ച് കഴിയുന്ന ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന ഹിപ്പികളെന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർഗങ്ങളെ ഞാൻ കാണാനിടയായി. ലണ്ടൻ്റെ തെരുവീഥികളിൽ, ആംസ്റ്റർഡാമിൻ്റെ തെരുവീഥികളിൽ, പാരീസിൻ്റെ തെരുവീഥികളിൽ അവർ ജീവിക്കുകയുണ്ടായി. എനിക്ക് അവരുമായി പല നിലയ്ക്കും സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് നിങ്ങൾ പല്ല് തേക്കാതെ, മുഖം കഴുകാതെ, കുളിക്കാതെ, നഖം മുറിക്കാതെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്ന്. അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്കെല്ലാമുണ്ട്, പക്ഷേ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിന് സമാധാനമില്ല. ഞങ്ങൾ മാനസികമായി തളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ പല്ല് തേക്കാതെ, മുഖം കഴുകാതെ, ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും നേടാനാവാതെ ജീവിക്കുന്നത്. എന്താണ് അതിന് കാരണം? മനസ്സിന് സമാധാനമില്ല. മനസ്സിന് സമാധാനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അതാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാന വിഷയം. അതാണ് 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ 2 കാര്യം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വിട്ടേച്ചു പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ മാനസികമായി, സാംസ്കാരികമായി, ശാരീരികമായി, സാമൂഹികമായി നിങ്ങൾ ഉയരണമെങ്കിൽ 2 കാര്യം ഇതാ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വിട്ടേച്ചു പോകുന്നു. കിതാബുല്ലാഹി വസുന്നത്ത് റസൂലിഹി. ഒന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കലാമായ ഖുർആൻ, മറ്റൊന്ന് എൻ്റെ ശരിയ. ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മാനസികമായി, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാംസ്കാരികമായി, സാമൂഹികമായി നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും വരികയില്ല. ഒരുപാട് ആളുകളെ കൊന്ന് കുഴിച്ചു മൂടി അവരുടെ നട്ടെല്ലുകളും വാരിയെല്ലുകളും തലയോടുകളും കൂമ്പാരമാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് വില്യം ഷേക്സ്പിയർ നമ്മളോടൊരു കഥ പറഞ്ഞു, മാക്ബെത്തിൻ്റെ കഥ. ഒരുപാട് ജനങ്ങളെ കൊന്നുകൊണ്ട് തൻ്റെ ഭരണം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി, എല്ലാം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകളെ കൊല്ലുകയും അവരുടെ തലയോടുകളും നട്ടെല്ലുകളും അതുപോലെ വാരിയെല്ലുകളും കൂമ്പാരമാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് മാക്ബെത്ത് പറഞ്ഞു, ലൈഫ് ഈസ് എ ടെയിൽ ടോൾഡ് ബൈ ആൻ ഇഡിയറ്റ് ഫുൾ ഓഫ് സൗണ്ട് ആൻഡ് ഫ്യൂരി സിഗ്നിഫൈങ് നത്തിങ്. ഒരു വിഡ്ഢി പറഞ്ഞ അന്തസ്സാരശൂന്യമായൊരു കഥയാണ് ജീവിതം. അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും നേടാൻ സാധിച്ചില്ല. 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു, കിതാബുല്ലാഹി, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിട്ടേച്ചു പോകുന്നു, വസുന്നത്ത് റസൂലിഹി. ആധികാരികമായി ഇവിടെ പറയാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതൻ ഉള്ളപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ മാനസികമായ സംതൃപ്തി എന്നെക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ല മൗദൂദിയുടെ ഖുർആൻ പരിഭാഷ ഇവിടെ ഡോക്ടർ പ്രകാശനം ചെയ്യിച്ചു എന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. എന്താണ് ഖുർആൻ? ഒരു സംക്ഷിപ്ത ജീവിത പാഠപദ്ധതിയാണ് ഖുർആൻ. ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ അവൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം, അവൻ എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, എന്ത് കഴിക്കണം തുടങ്ങി, മാതാപിതാക്കൾ എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കണം, ഗുരുജനം എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് തുടങ്ങി, അവൻ എന്ത് പഠിക്കണം, എപ്പോൾ പഠിക്കണം തുടങ്ങി, എന്തെല്ലാം പഠിക്കണമെന്ന് തുടങ്ങി, ആരെ വിവാഹം കഴിക്കണം, എപ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് തുടങ്ങി, വിവാഹാനന്തരം ഭാര്യമാരോടും മക്കളോടും എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് തുടങ്ങി, അവസാനം അവരുടെ സ്വത്ത് എങ്ങനെ പങ്കുവെക്കണമെന്ന് തുടങ്ങി, തൻ്റെ മരണശേഷം തൻ്റെ സ്വത്ത് എങ്ങനെ പങ്കുവെക്കണമെന്ന് തുടങ്ങി, എല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു സംക്ഷിപ്ത ജീവിത പാഠപദ്ധതിയാകുന്നു പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ലൗ കാനൽ ബഹർ മിദാദൻ ലികലിമാതു റബ്ബി ലനഫിദൽ ബഹറു ഖബ്ല അൻ തൻഫുദ കലിമാതു റബ്ബി വലൗ ജീനാ ബിമിസ്ലിഹി മദദാ. ഈ കാണുന്ന സമുദ്രങ്ങളിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ മഷിയായി വന്നാലും പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ തഫ്സീർ എഴുതുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കഴിയുകയല്ലാതെ ഖുർആൻ്റെ തഫ്സീർ അവസാനിക്കാനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ലോകത്തിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ രീതിയിലും രൂപത്തിലും വിവരിച്ചു. ചന്ദ്രനിൽ പോയതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഖുർആനിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ
അത് മറുപടി പറയാനുള്ള ശക്തി ഒരു മുസ്ലിമിനുണ്ടാകണം. സുബ്ഹാനല്ലദീ അസ്റാ ബി അബ്ദിഹി ലൈലൻ മിനൽ മസ്ജിദിൽ ഹറം മിനൽ മസ്ജിദിൽ അഖ്സല്ലദീ ബാറക്നാ ഹൗലഹു ലിനുരിയഹു മിൻ ആയാതിനാ. അങ്ങനെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമായി കണ്ട ഏഴാകാശത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പോയ ചരിത്രം അത് പറയണം. ഈ അടുത്ത നാളിൽ ഡോക്ടറെ സമയം കഴിഞ്ഞു, ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിച്ചു. ഒരു പള്ളിയിൽ ഒരു 10-15,000 ആളുകൾ കൂടിയ ഒരു പ്രസംഗം, ഒരു പള്ളിയിലെ അന്ന് ബിഷപ്പ്, ആർച്ച് ബിഷപ്പ് അവരെല്ലാവരും കൂടി അങ്ങനെ ക്രിസ്തുമസിനെ പറ്റിയും ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ജന്നത്തെക്കുറിച്ചും അവരെങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് അവർ 3 മിനിറ്റ് പ്രസംഗിക്കാൻ അനുവദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങൾ പ്രവാചകൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്. ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്തു, ഫാത്തത് ബിഹി ഖൗമഹാ തഹ്ബിൽഹു ഖാലൂ യാ മറിയമു ലഖദ് ജീതി ശൈഅൻ ഫരിയാ യാ ഖുതു ഹാറൂന അബൂകി ഇംറസവി വമാ കാനത് ഉമ്മുകി ബളിയാ وإشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان بالمهد سبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിൻ്റെ ജനനം അങ്ങനെ ജനിച്ച് സക്കരിയ നബി അലൈഹിസ്സലാം പറയുന്നു, ഹാറൂൻ വംശപരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഉത്തമയും ഉത്കൃഷ്ടയുമായ സ്ത്രീയല്ലേ മറിയമേ, നിനക്കെങ്ങനെ ഈ കുട്ടി ഉണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മറിയം ബീവി പറഞ്ഞു, വൈശാറത്ത് ഇലൈഹി, ആ കുട്ടിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറയുകയാണ്, ഖാല ഇന്നി യാ അബ്ദുല്ലാഹി ആതാനിയൽ കിതാബ വജഅലനി നബിയ്യാ, ഞാൻ അല്ലാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകനാകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് പറയാനുള്ള അറിവ് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ നാം വിജയിക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ ഒരു നിരപരാധിയെ കൊന്നാൽ ഈ ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും കൊന്നതിൽ പ്രതിയാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിൻ്റെ വക്താക്കൾ, ആ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന വക്താക്കൾ ഒരിക്കലും ആൾക്കാരെ കൊല്ലാൻ സാധ്യമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടനുബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നീക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമാണ് ഇസ്ലാം, ത്യാഗമാണ് ഇസ്ലാം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. മക്കയിൽ ഇസ്ലാം പ്രചരണാർത്ഥം റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ജീവിച്ചു. തൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ നാടായ തൈഫിൽ പോയി. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ മുശ്രിക്കീങ്ങൾ കല്ലെറിഞ്ഞ് ചോര വരുത്തി. അങ്ങനെ അപ്പോൾ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വന്ന് ചോദിച്ചു, പ്രവാചകരെ, ഞാൻ ഈ തൈഫ് മലകൾ മറിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ല, അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുക എന്നാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത്. ആ സഹനം പഠിപ്പിച്ചത്, ആ സമാധാനം പഠിപ്പിച്ചത്, ആ സാമൂഹിക കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം പഠിപ്പിച്ചത് ഇസ്ലാമാണ്. അങ്ങനെ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് കാലിൽ ചോര വന്ന് സഹാബാക്കളോടൊപ്പം ത്യാഗത്തോടുകൂടി മദീനയിലേക്ക് പറഞ്ഞു. വസാബിഖൂനൽ അവ്വലൂന മിനൽ മുഹാജിരീന വൽ അൻസാർ അല്ലദീന തബിഊഹും ബിഇഹ്സാനിൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹും. അല്ലയോ പ്രവാചകരെ, അങ്ങയോടൊപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടി കാലിൽ നിന്ന് ചോരയൊലിച്ച് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത മുഹാജിറുകളും അവരെ സസന്തോഷം വെൽക്കം ചെയ്ത അൻസാറുകളും ഞാനിതാ അവരെ പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വസാബിഖൂന അവ്വലൂന മിനൽ മുഹാജിരീന വൽ അൻസാർ അല്ലദീന തബിഊഹും ബിഇഹ്സാനിൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹും. അവരെ ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ത്യാഗം, സമാധാനം, അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മാനസിക അവസ്ഥ ഇതുള്ളവരെയാകുന്നു അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം ഡോക്ടറെ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതിലും കുറച്ച് സമയം ഞാൻ എടുത്തു. ഇത്രയും ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടി ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളോട് നസീഹത്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ വരാതെ ഇരിക്കാൻ പല വിധത്തിലും, കാരണം വെച്ചാൽ മിനിയാന്ന് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു. എൻ്റെ വാപ്പായുടെ അനുജനൊരു ഓപ്പറേഷനായിരുന്നു. ഞാൻ പോയി ആ കിംസ് ആസ്പത്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ബൈപ്പാസ് സർജറിക്ക് 2 ദിവസം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം നിന്നു. അദ്ദേഹം വെന്റിലേറ്ററിൽ നിന്ന് വീൺ ചെയ്തു വന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഷാർജയിലെത്തി. ഷാർജയിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലെത്തി. അവിടെ നിന്ന് രാത്രി എന്നെ ഫ്ലൈറ്റിൽ പുലർച്ചെ ഇവിടെ
8 മണിക്ക് ലണ്ടനിലെത്തി. ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ വന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നസീഹത്ത് നിങ്ങളോട് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ വന്ന ആ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും സമയമെടുത്തത്. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുഞ്ചിരി തൂകുന്ന നിങ്ങളെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ, വളരെ സ്നേഹത്തോടെ, വളരെ ആദരവോടെ, വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ, വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ, വളരെ പ്രത്യാശയോടെ നോക്കിക്കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ സംരംഭങ്ങൾക്ക് എന്നാൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹായവും ഏത് സമയത്തും ഉണ്ടാകുമെന്നതിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾക്കും ഇതിൻ്റെ മെമ്പർമാർക്കും വാഗ്ദത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഈ കൂടിച്ചേരൽ, ഈ ഇരിപ്പ്, ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഈ ഖുർആനോത്ത് എല്ലാം സാലിഹായ അമലായി അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും, ലോകത്തിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും ലോക ജനതയ്ക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. I would like to invite him to come over the stage to give us his Ashamsa Prasangam. Over to Galfar Mohamed Ali. Assalamu alaikum. Dear brothers and sisters and dear children, my younger brother Padma Shri Yousuf Ali, it's a great pleasure for me to be here with you all while you celebrate your annual day, your Eid day. When in this foreign land, when we all meet, it gives a great sense of security and support. When we are away from home, when away from our relatives and friends, the community gives a great support. And you are creating an identity of yourself, Malayali Muslim welfare identity, Malayali Muslim identity. Along with that identity, there is some responsibility as well. Of course, you have to enhance the image of that community, build the relationship with the other community, build and enhance the image of our country, and build a bond of trust with the community in which we are living in. And majority of you are from professional who has got great influence in this community, will be able to do much. We, as far as I'm concerned, I left homeland in 1967 and 1970 I landed in the Middle East. We have to come across of various challenges and various difficulties, and we on those passage, along with my brother Yousuf Ali, we have created an image of the community of the Indians, Keralites and the Muslims. During those passage, there was much more difficulties, but we have overcome by focusing it, by sheer hard work and determination, and with the support of the community, the Indian community and our Kerala community. So the feeling of the sense of that belongingness with the community, along with the responsibility, I think that will go a long way. I wish this congregation, this celebration all the best, and whatever my brother took 3 minutes extra, I have given you 3 minutes back. Thank you very much. Let me introduce Fr.Robert Thomas Pudusseri, who came all the way. He has come here to give us his Ashamsa Prasangam. Dear loving brothers and sisters, before I begin to say a few words of felicitation, I would like to say a few words, or express my apologies to those of you who do not follow and understand Malayalam. But I do believe that whatever be your mother tongue, whatever be the area that you come from, we are all here together, united in love.
And love is a universal language that we all can understand. And that's the message that I am going to give. സ്നേഹമുള്ള എൻ്റെ മലയാളി മുസ്ലിം സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞാൻ സ്നേഹമുള്ള എൻ്റെ മലയാളി മുസ്ലിം സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ കൈയും കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. 1893 വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ഷിക്കാഗോയിൽ സർവ്വമത സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന എല്ലാ മതപണ്ഡിതന്മാരും വന്നിട്ട് ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ ഓഫ് അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും നിശബ്ദരായിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറഞ്ഞു മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന എല്ലാവരും കരഘോഷമുയർത്തി വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളെ സ്വീകരിച്ചു. ഞാൻ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിൽ മലയാളികളായ എൻ്റെ മുസ്ലിം സഹോദരി സഹോദരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും കൈയും കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് കൈയടിച്ച് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉഷാറായിട്ടൊന്ന് കൈയടിച്ചേൻ. നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിൽ സഹോദര സഹോദരി എന്ന് വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയോ വലിയ മഹത്തായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഞാനിവിടെ വന്ന് 4 മണിക്ക് ഞാൻ വന്നതാണ്. 4:30 മുതൽ ഇത്രയും സമയം ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിച്ചൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ആര് സംസാരിക്കാൻ വന്നാലും ആര് സംസാരം തുടങ്ങിയപ്പോഴും അവസാനിച്ചപ്പോഴെപ്പോഴും അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. വളരെ അർത്ഥപൂർണമായൊരു വാക്കാണ്. പലപ്പോഴും വളരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും, പീസ് ബി അപ്പോൺ യു. ഇവിടെ നമ്മുടെ യൂസഫ് അലി സാഹിബ് പറഞ്ഞു സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയാണ്. സമാധാനമാണെന്ന് ലോകം തേടുക. ഇന്ന് നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാലും ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. സമാധാനം തേടുകയാണ് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പോയാലും, മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ പോയാലും, അമേരിക്കയിൽ പോയാലും, ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയാലും, നമ്മൾ എത്ര പണക്കാരനായാലും എത്ര പാമരനായാലും നമ്മളെല്ലാവരും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ നെഞ്ചിനുള്ളിൽ ഒരു പിടി സമാധാനം, ഒരു സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുക, സമാധാനമായിട്ട് മരിക്കുക. അതല്ലേ നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുക. ആളുകളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക സമാധാനമാണ്. നമ്മൾ മലയാളികളാണ്. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന മലയാളികളാണ്, മറുനാടൻ മലയാളികളാണ്. മലയാളി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മലയും ചേർന്നവനാണ് മലയാളി എന്ന് പറയാ. മല പോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നവനായിരിക്കണം മലയാളി, അല പോലെ ചലനാത്മകതയുള്ളവനായിരിക്കണം മലയാളി എന്ന് പറയാം. മലയുടെ ഔന്നത്യവും ഗാംഭീര്യവും ഉള്ളവനായിരിക്കണം മലയാളി, അതുപോലെ ഒരു തിരമാലയുടെ ചലനാത്മകതയുള്ളവനായിരിക്കണം മലയാളി. അങ്ങനെ മലയും ചേർന്ന മലയാളി സമൂഹത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് നമ്മൾ. ഇവിടെ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് അസ്സലാം അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് 2 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള പശ്ചാത്തലരോട് ചോദിച്ച സമാധാനത്തിനുള്ള മാർഗം എന്താ, സന്തോഷത്തിനുള്ള മാർഗം എന്തെന്ന് അവർ ചോദിച്ചാൽ പറയും WWW ആണെന്ന് പറയും. WWW. ചെറുപ്പക്കാരോട് ചോദിച്ചാൽ ഇതിൽ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ്, അത് ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ യുഗമാണെന്ന് പറയും. ഇവിടെയുള്ള പശ്ചാത്തലരുടെ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞാൽ വൈൻ, വിമൻ ആൻഡ് വെൽത്ത്, പണവും ലഹരിയും പെണ്ണുമാണ് സമാധാനത്തിനുള്ള സന്തോഷത്തിനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയും. ഇവിടെയുള്ള മലയാളികളോട് ചോദിച്ചാൽ മലയാളികൾ എന്ത് പറയും? അത് PPP ആണെന്ന് പറയും. പൗണ്ട്, PR ആൻഡ് പാസ്പോർട്ട്. പൗണ്ടും PR ഉം പാസ്പോർട്ടും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമാധാനമായി സന്തോഷമായി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. സത്യത്തിൽ സമാധാനത്തിനുള്ള 2 മാർഗ്ഗങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ പറയുകയാണ്. ഒന്ന്, കൊടുക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടാവുക. 2, സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു ഹൃദയം ഉണ്ടാവുക. കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സും സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഹൃദയമുള്ളവന് മാത്രമേ സമാധാനം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് പണം കൊണ്ട് എനിക്ക് സമാധാനം നേടാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുക, നാട്ടിലുള്ള കോടിപതികളാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉറക്കഗുളികൾ കഴിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങുന്നവർ. കോടിപതികളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ, ഏറ്റവും അസന്തുഷ്ടരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ. ഇനി പ്രശസ്തിയാണ് സമാധാനത്തിലുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ. നമുക്ക് സെലിബ്രിറ്റി ആയിട്ടുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും കുപ്രസിദ്ധരായിട്ട് തീരുക. അവരുടെ ഇടയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിവാഹമോചനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. ഞാൻ ഒരു കുട്ടി കവിത എഴുതിയായിരുന്നു, മലയാളി മനസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി കവിത എഴുതിയായിരുന്നു. ആ ഒരു കുട്ടി കവിത ഇന്നത്തെ സന്ദേശമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട്, കാരണം സമയം 5 മിനിറ്റാണ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്, ആ കുട്ടി കവിത പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ആ കുട്ടി കവിതയുടെ ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. ഒരു സന്യാസി എലിയെ പുലിയാക്കിയ ഒരു കഥ നമ്മളെ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരിക്കൽ സന്യാസിയുടെ ഭരണാശ്രമത്തിൽ ഒരു എലി വിറച്ചുകൊണ്ട് വിറച്ച് വന്നപ്പോൾ സന്യാസി ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് വിറയ്ക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എലി പറയുകയാണ് എന്നൊരു പൂച്ചയോടിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ സന്യാസി ആ എലിയെ പൂച്ചയാക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ പൂച്ചയ്ക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി. പൂച്ച കാട്ടിലേക്ക് ഓടി. വീണ്ടും 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പൂച്ച വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൂച്ച വീണ്ടും പഴയതുപോലെ പേടിച്ചരണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പൂച്ചയോട് സന്യാസി ചോദിച്ചു എന്താണ് കാര്യം? അപ്പോൾ പൂച്ച പറയാണ് എന്നൊരു പട്ടി ഓടിക്കുകയാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പോൾ സന്യാസി വീണ്ടും സഹതാപം നിന്നിട്ട് ഈ പൂച്ചയെ പട്ടിയാക്കി മാറ്റി. വാലൊക്കെ ആട്ടി വളരെ സ്നേഹത്വാദത്തിൽ കുരച്ചുകൊണ്ട് പട്ടി കാട്ടിലേക്ക് ഓടി. വീണ്ടും 1 മാസത്തേക്ക് പട്ടിയെ കാണാനില്ലായിരുന്നു. 1 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പട്ടി വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്, പേടിച്ചരണ്ട്. ചോദിച്ചു പട്ടി പറയാണ് ഒരു പുലി ഓടിക്കുകയാണെന്ന് പറയാണ്. വീണ്ടും സന്യാസി പട്ടിയെ പുലിയാക്കി മാറ്റുകയാണ്. പുലിയാക്കി മാറ്റി പിന്നെ പുലിയെ കാണാനേ ഇല്ല.
മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും പുലി പേടിച്ചരണ്ട് വന്നിട്ട് പുലി പറയുകയാണ്, എൻ്റെ നേരെ ഒരു വേട്ടക്കാരൻ തോക്കുമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറയാണ്. ഉടനെ സന്യാസി മനസ്സുമെടുത്തു. അതുകൊണ്ട് സന്യാസി പറയുകയാണ്, എലി പുലിയായിട്ടും പുലിക്ക് എലിയുടേതായിട്ടുള്ള ഭയവും പേടിയും മാത്രമേ. അതുകൊണ്ട് സന്യാസി ഒരു ഗുണപാഠം പറഞ്ഞു. ആ ഗുണപാഠമാണ് ഞാൻ മലയാളികളുടെ മനസ്സുഖമായിട്ട് ഒരു കുട്ടി കവിതയായിട്ട് പറയുക. നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു കവിതയാണ്, 10-15 വരികൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുക. കേരളം എന്നൊരു നാടാണ്, കേരം തിങ്ങിയ നാടാണ്, വിദ്യ തികഞ്ഞൊരു നാടാണ്, സാക്ഷര കേരളമെന്നും പേർ. എന്നാൽ അവിടെ പാർക്കാനായി മലയാളികളെ കിട്ടില്ല. ബിരുദം പേറും ബിരുദന്മാർ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദക്കാർ, എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ചൊല്ലാൻ ഒന്നേ മൊഴിയുള്ളൂ. ഞാനില്ലിവിടെ പാർക്കാനായി, പോണം ഗൾഫിൽ ജോലിക്കായി. ഗൾഫിൽ ചെന്ന് പൊറുക്കുമ്പോൾ മോഹം ചിറകുമുളയ്ക്കുന്നു. ചൂടാണിവിടെ ചൂടയ്യോ, പോണം വേഗം യൂറോപ്പിൽ. പോരാ US-ൽ, അല്ലേൽ പിന്നെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ. എവിടെ ചെന്ന് പൊറുത്തിട്ടും മലയാളിക്കൊരു സുഖമില്ല. കേട്ടിട്ടില്ലേ നാം എല്ലാം എലി പുലിയായൊരു പഴയ കഥ. എലി പുലിയായി തീർന്നിട്ടും എലിയെപ്പോലെ ഭയക്കുന്നു. ഗുരുവരൻ എലിയോടാരാഞ്ഞു, എന്താണിനിയും ചെയ്യേണ്ടു? ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും എന്താണിനിയും വിമ്മിഷ്ടം? എല്ലാ വഴിയും അടഞ്ഞപ്പോൾ ഗുരുവരൻ ഓതി ഗുണപാഠം. ഈ ഗുണപാഠമാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കണ്ടേ. ആരെന്തൊക്കെ ചെയ്താലും, ഭാഗ്യം വന്നു തുണച്ചാലും, സാക്ഷരമെന്നു പറഞ്ഞാലും, പണമെങ്ങത്ര പെരുത്താലും, ഹൃദയം വലുതായില്ലെങ്കിൽ, സ്നേഹം കൊണ്ടു നിറഞ്ഞില്ലേൽ എലിയും പുലിയും ഒരുപോലെ എന്ന്. ഇത്രയും മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. നമ്മളുടെ യൂസഫ് അലി സാഹിബ് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം, അടിയുറച്ച വിശ്വാസം, ഖുറാനിലുള്ള വിശ്വാസം, നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിലൂന്നി സ്നേഹത്തിലൂന്നിയിലുള്ളൊരു ജീവിത ക്രമമാണ് നമ്മുടെ ജീവിത സമാധാനത്തിലുള്ള മാർഗം. ഈ ഒരു മാർഗം തന്നെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കാനുള്ളത്. കൊടുക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സും സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഹൃദയവും ഇത് തന്നെയായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സന്ദേശമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയുക. എനിക്ക് ഈ അവസരം തന്ന ഡോക്ടർ അബ്ദുള്ളക്കും സംഘാടകർക്കും യൂസഫ് ഖാൻ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു സായാഹ്നം ആശംസിക്കുകയാണ്. ഈ ആഘോഷങ്ങൾ തുടരട്ടെ, സ്നേഹം വളരട്ടെ, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനം മനുഷ്യർക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു വേദിയായി മാറട്ടെ. നന്ദി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. He is an Islamic scholar. He is doing a lot of Islamic activities. He can tell you how limited the number is in Australia. In spite of this, he is doing a great job of dawah, guiding the people in the right direction. Over to Dr. Kasim. Assalamu alaikum. എൻ്റെ പേര് കാസിം. ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി 24 കൊല്ലം മുമ്പ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഇതേമാതിരി ഒരു പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തതും തുടങ്ങിയതും മൾട്ടി കൾച്ചറൽ ഈദ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നുള്ള പേരിലാണ്. അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഇനത്തിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളും 125 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ. 125 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ. അവരെല്ലാവരെയും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ഈദ് കൊണ്ടാടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകൾ നടത്തി. അതിൻ്റെ 25ാമത്തെ ആഘോഷം നാളെയാണ് കൊണ്ടാടുന്നത് സിഡ്നിയിൽ. അപ്പോൾ ഈ 25 വർഷത്തിൽ 23 വർഷവും ഈ മേഖലയിൽ നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് പുറമെ ആദ്യമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ അവിടെ മുസ്ലിമുകളുടെ ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട്, ലക്കമ്പ എന്ന് പറയുന്ന. ആ ലക്കമ്പയിലുണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിമുകൾ തീരുമാനിച്ച് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ജുമാ ഉണ്ടാകുന്നത് അവർക്ക് വളരെ സൗകര്യക്കുറവാണ്. അത് ഞായറാഴ്ചക്ക് മാറ്റി വെക്കാനും വെള്ളിയാഴ്ച അവർ തുടർന്നിരുന്ന ഡിസ്കോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണ് അവർ തീരുമാനിച്ചത്. അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലത്താണ് നമ്മളവിടെ ചെന്നുള്ളത്. എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ 25 കൊല്ലത്തിനടക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ മാറ്റങ്ങളിൽ ഈ ലക്കമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കേന്ദ്രം അവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിമുകളെയും ആകർഷിക്കുകയും അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും അവരുടെ സാംസ്കാരിക മേഖലയിലും
ഉയരാനുള്ള സംഘടനകളൊക്കെ രൂപീകരിക്കുകയും അതിനുള്ള മദ്രസകളും അതിനുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. ഇന്നവർ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ലീഡിങ് മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. മലയാളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 10-15 ഫാമിലി മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിഡ്നി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ. അവർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പൊന്നുമില്ല. കൂടുതൽ ഇതിലും കൂടിയ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ചേർന്ന് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം. എന്നെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആനിൻ്റെ മേഖലയിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ താല്പര്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് രാവിലെയുള്ള മദ്രസയിൽ പോവുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിൽ പോവുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും രാത്രിയുള്ള മദ്രസയിൽ പോവുക, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ഇതേമാതിരിയുള്ള സംഘടനകൾ താല്പര്യം എടുക്കുക. അങ്ങനെ ചെറുപ്പം മുതലേ താല്പര്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ സയൻസൊക്കെ പഠിച്ച് ഈ കെമിസ്ട്രി എല്ലാം പഠിച്ച് മനസ്സിലായതിന് ശേഷം ഈ ഖുർആനിൽ വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ നോക്കി. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് അതിൽ സയൻസ് മാത്രമാണ്. സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം, അതായത് ട്രൂത്ത്. 2 ഇനം സയൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പറയുന്നതെല്ലാം തന്നെ സത്യമാണ്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല സത്യമാണ്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്താണ്. മനുഷ്യർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സത്യങ്ങളെല്ലാം കാലക്രമത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് മനുഷ്യർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സയൻസ് എല്ലാം കാലക്രമത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും അതാത് സമയത്തുള്ള അറിവനുസരിച്ച് ഖുർആനിലോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പലതും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. 1400-1500 കൊല്ലം മുമ്പ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആലയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ സന്ദേശങ്ങളിൽ ഇന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതും കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളതും ഉള്ള എല്ലാ സയൻസുകളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ആസ്ട്രോണമി ഇൻ ഖുർആൻ. അതായത് ആകാശലോകത്തിലെ സംഭവങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും വസ്തുക്കളെ പറ്റിയിട്ടും പഠിക്കുന്നതാണ് ആസ്ട്രോണമി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ആസ്ട്രോണമിയെ പറ്റിയിട്ട് ഖുർആനിൽ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ എല്ലാ സൂറത്തുകളിലും, ഏതാണ്ട് എല്ലാ സൂറത്തുകളിലും ഉണ്ട്. ഇത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വീക്ഷണം വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴേ കാണുള്ളൂ. ഈ ചുരുക്കത്തിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കാം. ആദ്യത്തെ സൂറത്ത് സൂറ ഫാത്തിഹ. അൽഹംദു ലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അള്ളാഹു പറയുന്നു, അള്ളാഹുവിനാണ് എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും എല്ലാ സ്തുതികളും. എന്തിനു വേണ്ടി? അള്ളാഹുവാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല വസ്തുക്കളെയും സൃഷ്ടിച്ചത്. ഈ ലോകമല്ല, ലോകങ്ങളെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. ആലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലോകം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകങ്ങളുണ്ട്. ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹുവാണ്. അള്ളാഹുവിനാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും, അള്ളാഹുവിനാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ സ്തുതിയും. അതാണ് ആസ്ട്രോണമി, അതാണ് സയൻസ്. ഇന്നും സയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാത്ത മേഖലകളാണ് ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹു പറഞ്ഞ് ലോകങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന്. ഇന്നിപ്പോഴും പിടിച്ചത് യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ലോകമുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. യൂണിവേഴ്സുകളുണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കൂടുതൽ സാങ്കേതിക സാമഗ്രികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് പുതിയ ലോകങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സംസാരം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായ മറ്റുള്ള സംഗതികൾ നിങ്ങളെ കൂടെ അറിയിച്ചിട്ട് അത് നമ്മളൊന്ന് പങ്കുവെക്കാനാണ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതെല്ലാം ശരിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും ഇതെല്ലാം ഖുർആനോടുകൂടി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല പറയുന്നു, വസ്സമാഅ ബനൈനാഹാ ബിഐദിൻ വഇന്നാ ലമൂസിഊൻ. വസ്സമാഅ ബനൈനാഹാ ബിഐദിൻ വഇന്നാ ലമൂസിഊൻ. വസ്സമാഅ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശവസ്തുക്കൾ, ആകാശങ്ങളിലുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ അള്ളാഹുവാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഏത് വിധത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരു സംഗതി പറയണം. ഈ സംഗതികൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാലത്ത് അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ.
ഒരു വസ്തുവും ഒരു ലോകവും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രവും ഈ ഭൂമി ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കാലത്ത് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തീരുമാനിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു ഖാലിഖാണ്, സൃഷ്ടാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വസ്തുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കണം, ജീവികളെ സൃഷ്ടിക്കണം, മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത്, വസ്സമാ ബനൈനാഹ, we have created the heavens bi'aidin, with energy, with power, with might, with our force. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ബിൽഡിംഗ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് വേറെ സ്ഥലത്തുനിന്ന് സാധനങ്ങൾ കൊടുന്നിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൃഷ്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയത് വേറെ എവിടുന്നും സാധനങ്ങൾ വാരിക്കൊടുന്നിട്ടല്ല. അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹ് പറയുന്നത്. വ ഇന്നാല മൂസിഊൻ, നമ്മളിതാ ഇതിനെ വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ലോകത്തെ നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. വി ആർ എക്സ്പാൻഡിങ് ദിസ് യൂണിവേഴ്സ്. നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് വി ഹാവ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇറ്റ്, വി ആർ എക്സ്പാൻഡിങ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഹാസ് ബീൻ recently discovered the first time in 1929. One scientist called Edwin Hubble in 1929 observed through his telescope that the stars, the group of stars or the galaxies are separating from each other, and they are continuously going away from us, away from each other. That was observed on account of one simple fact. നമ്മളിപ്പോൾ സൂര്യന് ഉദിക്കുമ്പോഴും അസ്തമിക്കുമ്പോഴും ചുവന്ന നിറമാണ് കാണുന്നത്. ആ ചുവന്ന നിറം മാതിരിയുള്ള നിറം ഓരോരോ ഗാലക്സിയുടെയും പിന്നാലെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആ പോകുന്നതെല്ലാം തന്നെ നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഈ വശത്തുള്ളത് പിന്നിലുള്ളതെല്ലാം അകന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം അന്ന് ആദ്യം 1929 കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ പല സയൻറ്റിസ്റ്റുകളും ഇതേ മേഖലയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഈ ലോകം വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് ഈ ഒസ്സമാ ബനൈനാഹാ ബി ഐദിൻ വ ഇന്നാ ലമൂസിഊൻ, ഇതിന് കുറെ കൂടെ വെളിച്ചം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഖുർആനിന് വെളിച്ചം കാലക്രമത്തിൽ കൂടി വരുമെന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പലയിടത്തും പറയുന്നുണ്ട്, ഈ മേഖലയിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും എങ്ങനെ തടഞ്ഞാലും ഇത് വികസിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും, ഇത് പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും, പുതിയ സംഗതികളെല്ലാം മനസ്സിലാകും. അതായത് നമ്മളിപ്പോഴും പറയാം, ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മളെടുത്തൊരു ഉള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് തൊലിച്ചാൽ ഒരു തൊലി പോയി. അതേമാതിരി ഓരോരോ ആയത്തും ഖുർആനിലുള്ള ആയത്തും ഒരു തൊലി മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, അതിൻ്റെ പിന്നാലെ വേറെ തൊലിയുണ്ട്, അതിന് പിന്നാലെ വേറെ അർത്ഥമുണ്ട്. ഇതേമാതിരി അർത്ഥങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. അപ്പോൾ എഡ്വിൻ ഹബിളാണ് ഈ സ്പേസിൽ 600 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം, ഭൂമിക്ക് 600 കിലോമീറ്റർ പൊക്കത്തിൽ പിന്നെ ഹബിൾ ടെലസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെലസ്കോപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹബിൾ ടെലസ്കോപ്പാണ് ഈ ഇനത്തിലുള്ള ഫോട്ടോകളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തരുന്നത്. അതായത് ഈ സംഗതികളെല്ലാം തന്നെ അള്ളാഹ് ചോദിക്കുന്നു, അവലം യറല്ലദീന കഫറു അന്ന സമാവാതി വൽ അർള കാനതാ റതഖൻ ഫഫതഖ്നാഹുമാ വജഅൽനാ മിനൽ മാഇ കുല്ല ഷൈഇൻ ഇൻ അഫലാ യുഅ്മിനൂൻ. അതായത് ഈ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക, വിശ്വസിക്കാത്ത മനുഷ്യരെ, അതായത് കാഫിര്യങ്ങളോടല്ല ചോദിക്കുന്നത്, നമ്മളോടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളോടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചോദ്യം. കാഫറിന് ഈ വിവരം അറിയയില്ല. നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലയോ, നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ലയോ ആകാശത്തിലോട്ട്? ഈ ആകാശവും ഭൂമിയും ഒരു കാലത്ത് ഒന്നായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മളതിനെ വകതിരിച്ചു, വേറെ ആക്കി. എന്നിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമി, ആകാശം, സൂര്യന്,
ചന്ദ്രന്, നക്ഷത്രം എന്നുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ വേറെ വേറെ കാണാൻ സാധിച്ചത്. പണ്ടത്തെ സ്ഥിതി നോക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരു വസ്തുവായിരുന്നു എന്നാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അന്ന് പറഞ്ഞത്. 1500 കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഇന്നിപ്പോൾ ഹബിളിൻ്റെ ടെലസ്കോപ്പ് കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ മനുഷ്യരും ജന്തുക്കളും എല്ലാം തന്നെ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്, ഭൂമിക്കിടക്കും ആകാശത്തിന് ഇടക്കുമുണ്ട്, ആകാശങ്ങളിലും ഉണ്ട് എന്ന് അല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇവരിപ്പോഴും അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നത് വെള്ളം എവിടെയൊക്കെ ഉള്ളത് അവിടെയൊക്കെ ജീവനുണ്ടായേക്കാം എന്ന് അവരുടെ ധാരണ ഉണ്ട്. ആ ധാരണകളെല്ലാം തന്നെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള തെളിവുകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അന്നേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളോട് പറയുന്നത് അവരാണ്, നമ്മളല്ല ഇതൊന്നും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അവരുടെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഖുർആൻ വാക്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വെളിച്ചം കിട്ടുന്നത്. ഇതും അതാ പറയുന്നത്, അലം തറ അന്നല്ലാഹ യൂലിജുൽ ലൈല ഫിന്നഹാരി വയൂലിജുൻ നഹാറ ഫില്ലൈലി വസഖറ ശംസ വൽ ഖമറ കുല്ലുൻ യജ്രി ലിഅജലിൻ മുസമ്മ വ അന്നല്ലാഹ ബിമാ തഅമലൂന ഖബീർ. അലം തറ അന്നല്ലാഹ യൂലിജുൽ ലൈല ഫിന്നഹാരി, ഈ രാത്രിയെ പകലിൻ്റെ പിന്നാലെ അയക്കുന്നു. അതായത് രാത്രിയെ പകലിലോട്ട് മെർജ് ചെയ്യുന്നു, പകലിനെ രാത്രിയിലോട്ട് മെർജ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടോ ഈ രാത്രിയും പകലും, ഈ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എല്ലാ സംഗതികളും നിങ്ങളെ സേവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സൗകര്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുകളെല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ ഇതിനൊക്കെ ഒരു അതിർത്തി ഉണ്ട്. അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് അതിർത്തി ഇല്ലാത്തത്. അള്ളാഹു പടച്ച സൃഷ്ടിപ്പുകൾക്കും സൃഷ്ടികൾക്കും എല്ലാം ഒരു അതിർത്തി ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഈ സൂര്യനും ചന്ദ്രനൊക്കെ ഒരു അതിർത്തി വരെ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അതോടുകൂടി ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ ലോകം അവസാനിക്കുന്നു എന്നാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നത്. ലി അജലിൻ മുസമ്മ, അതിന് നിശ്ചയിച്ച ഒരു വഴി വരെ, ഒരു അതിർത്തി വരെ അത് പോവുള്ളൂ. വ അന്നല്ലാഹ ബിമാ തഅമലൂന ഖബീർ, അള്ളാഹു എല്ലാ സംഗതികളും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത്, മനസ്സിലാക്കുന്നത്, പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ കൊള്ളാം എന്നാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നത്. അതായത് ഈ സംഗതികളെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ചിന്തകളും വന്നു ചേരുന്ന ഐഡിയകളും എല്ലാം അള്ളാഹു അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളത് മാത്രമാണ്, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമല്ല എന്നാണ് അള്ളാഹ് പറയുന്നത്. അള്ളാഹ് പറയുന്നത് മാ തശാഊന ഇല്ലാ അൻ യശാ അല്ലാഹു, അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച് ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിട്ട് തന്നതിന് ശേഷമല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ആരാണെങ്കിലും അള്ളാഹു ആദ്യം ആലോചിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വിട്ടു തന്ന ചിന്തകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുക. അള്ളാഹ് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കണം. അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത്. പിന്നീട് അള്ളാഹു പറയുന്നു, വഹുവല്ലദീ യബ്ദഉൽ ഖൽഖ സുമ്മ യുഈദുഹു വഹുവ അഅ്വനു അലൈഹി വലഹുൽ മസലുൽ അഅ്ലാ ഫിസ്സമാവാതി വൽ അർളി വഹുവൽ അസീസുൽ ഹകീം. അള്ളാഹുവാണ് സൃഷ്ടിപ്പ് തുടങ്ങുന്നത്. ഒന്നുമില്ലാത്ത സമയത്ത് അള്ളാഹുവാണ് സൃഷ്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയത്. സുമ്മ യുഈദുഹു, വീണ്ടും അവനത് ആവർത്തിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിപ്പ് തുടങ്ങിയത്, ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം ഈ കാണുന്ന ലോകങ്ങളും ആലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പല യൂണിവേഴ്സസ് അള്ളാഹു എല്ലാം നശിപ്പിക്കും എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. വഹുവല്ലദീ യബ്ദഉൽ ഖൽഖു, സൃഷ്ടികളെല്ലാം തുടങ്ങി. വഹുവല്ലദീ യബ്ദഉൽ ഖൽഖു, അള്ളാഹു ആണ് സൃഷ്ടിപ്പുകളെല്ലാം തുടങ്ങുന്നത്. സുമ്മ യുഈദുഹു, ഇത് നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതേമാതിരി ആവർത്തിക്കും എന്ന് അള്ളാഹ് പറയുന്നു. ഇതിനിന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ കണ്ടുപിടിച്ചത്
അതായത് അള്ളാഹു സൃഷ്ടിപ്പുകൾ തുടങ്ങിയത് ബിഗ് ബാങ് കൊണ്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. ബിഗ് ബാങ് അതായത് ഒരു സമയത്ത് അള്ളാഹു ഒരു സൃഷ്ടിപ്പ് ഒന്നുമില്ലാത്ത സംഗതിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഐദിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശക്തിയോടുകൂടി എനർജി കൊണ്ട് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് മൈറ്റ് കൊണ്ട് സൃഷ്ടിപ്പ് തുടങ്ങി. ആ സൃഷ്ടിപ്പ് അന്ന് മുതൽ ഒരു ഫയർ വർക്ക്സ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ പൂത്തിരി കത്തിക്കുമല്ലോ, പൂത്തിരി കത്തിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇതുകളൊക്കെ എല്ലാ വശത്തേക്കും ഒരേ മാതിരി ഇങ്ങനെ പരന്നു പോവും. അതേമാതിരിയാണ് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്നിട്ട് ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്ന് ഇനിയും ഇതേമാതിരി ഒരു ബിന്ദുവിൽ അവസാനിക്കുകയും പിന്നെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ സൃഷ്ടിപ്പിനെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇതൊക്കെ തെളിയിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് അസ്ട്രോണമേഴ്സ് അത് പറയുന്നുണ്ട്, അതിനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഇത് ഈ പറഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ശക്തി നശിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അത് അവസാനിക്കും. പിന്നെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഇതേമാതിരിയുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം ഒരു അതിർത്തി വരെ മാത്രമേ പോവുള്ളൂ, അതിനുശേഷം അത് നശിച്ചു പോകും. അതേമാതിരി തന്നെ ഈ ലോകത്തുള്ള സകലതും പോയ മാതിരി തിരിച്ചു വന്നാൽ അത് ഇല്ലാതാവും. ആ തിരിച്ചു വരവിനാണ് പറയുന്നത് ബിഗ് ക്രഞ്ച്. സൃഷ്ടിപ്പിന് പറയുന്നു ബിഗ് ബാങ്. ഇപ്പം ഈ വാക്കുകളിൽ തെറ്റുണ്ടായേക്കാം, ഈ ഐഡിയകൾ തെറ്റുണ്ടായേക്കാം. എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഈ ഖുർആനിൽ കൂടുതൽ വെളിച്ചം വീശുന്നത് ഈ ഇനം പിന്നെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ളതും അസ്ട്രോണമിക് ആയിട്ടുള്ള സയൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ഇതെല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? അള്ളാഹുവാണ് ഖാലിഖ്. ആദം നബി മുതൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വരെ വന്നവരെല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യനെ ഓരോരോ വ്യക്തിയെയും അള്ളാഹുവിനോടുകൂടി ബന്ധപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വന്നവർ മാത്രം. അതായിരുന്നു ഓരോ നബിമാരുടെയും സന്ദേശം, അതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രവർത്തനം, അതായിരുന്നു അവരുടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ. അതാണ് അവർ ജീവിതം മുഴുക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഓരോ വ്യക്തിയെയും അള്ളാഹുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത്. അത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അള്ളാഹു ഇതേമാതിരിയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേമാതിരിയുള്ള ആയത്തുകളിൽ കൂടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ബോധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അള്ളാഹു ശ്രമിക്കുന്നു, നമ്മൾ അതിലോട്ട് നോക്കിയെങ്കിലല്ലേ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇത് അസ്ട്രോണമിയാണ്, സയൻസാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഖുർആൻ തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഖുർആൻ മനസ്സിലാവില്ല. എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയ കഥ പറയാം. ഒരു തെങ്ങിൻ്റെ കള്ള് ചെത്തുന്ന ഒരാൾ മരിച്ചു പോയി എന്ന് കിനാവ് കണ്ട്. ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. അവൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം ചിന്തിക്കുകയാണ്, ഞാൻ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നല്ലോ, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മരിച്ചെന്ന്. അവൻ കള്ള് ചെത്തുന്നവനാണെങ്കിൽ തന്നെയും അവന് കള്ള് കുടിക്കാറില്ല, ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാറില്ല. അവൻ ചിന്തിച്ച് എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ, നരകത്തിൽ എന്നെ ദൈവം വിടൂല എന്ന്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാണുന്നു വലിയൊരു മൈതാനം, വലിയൊരു തോട്ടം. ആ തോട്ടത്തിലെല്ലാം അവൻ്റെ പൊക്കത്തിലുള്ള തെങ്ങുകൾ, ആ തെങ്ങുകളെല്ലാം നിറയെ കൊലച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ഓരോരോ കൊലയിലും നിറയെ കുടങ്ങളുണ്ട്. ഈ കുടമൊക്കെ ഇവൻ്റെ സ്വന്തമാണ്. അതുകളെല്ലാം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നു, ഏടി വെച്ച് കയറൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ കള്ള് ചെത്തുന്നവൻ സ്വർഗം കണ്ടപ്പോൾ കള്ള് ചെത്തുന്ന സൗകര്യത്തിലുള്ള സംഗതികളാണ് അവൻ കണ്ടത്. ഞാൻ സയൻസ് പഠിച്ചിട്ട് ഖുർആൻ വായിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ മേഖലയിലും ഖുർആനാണ് കാണുന്നത്, സയൻസാണ് കാണുന്നത്. ഖുർആൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും സയൻസാണ് കാണുന്നത്. ആസ്ട്രോണമി എന്നുള്ള വിഷയം തന്നെ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ഖുർആൻ്റെ പകുതി സൂറത്തുകളിലും ഉണ്ട്. സയൻസ് എന്നുള്ളത് 1500ഓളം ആയത്തുകളിലുണ്ട്. സയൻസ് മൊത്തത്തിൽ 1500ഓളം ആയത്തുകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ 6000 ചില്ലറ ആയത്തുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ 1/4 25% സയൻസാണ്. പിന്നെ പറയുന്നു അല്ലാഹുല്ലദീ റഫഅസ്സമാവാതി ബിഗൈരി അമദിൻ തറൗനഹ സുമ്മസ്തവ വസഖറ അശ്ശംസ വൽ ഖമറ കുല്ലു യജ്രി ലി അജലിൻ മുസമ്മ യുദബ്ബിറുൽ അംറു യുഫസ്സിലുൽ ആയാതി ലഅല്ലക്കും ബിലിഖാഇ റബ്ബിക്കും തൂഖിനൂൻ. അള്ളാഹു ഇതെല്ലാം പറയുന്നത്
നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്താണ് അള്ളാഹ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്? അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ കണ്ടില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമെന്നുള്ളതിന് യഖീന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. യഖീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും വിശ്വാസമല്ല, അത് ഉണ്ടെന്നുള്ള ബോധം മനസ്സിലായതിന് ശേഷം ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങളെ ശ്വാസം വിടുന്നത് മുതൽ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ സന്ദേശത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോകാനാണ് അള്ളാഹ് പറയുന്നത്. മരിക്കുന്നവരെ, അതാണ് നമ്മൾ മരിക്കാൻ കാലത്ത് ഈമാൻ കിട്ടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതാണ്. കാരണം മരിക്കുന്നവരെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മരിക്കുമ്പോൾ ഈമാൻ കിട്ടുക. അല്ലാതെ ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് ഫിർഔന് പറഞ്ഞ്, പടച്ചോനെ നിനക്ക് അറിയാലോ, ഫിർഔനെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൊല്ലാൻ പോകുമ്പോൾ, ചെങ്കടലിൽ മുക്കി കൊല്ലാൻ പോകുമ്പോൾ ഫിർഔൻ പറഞ്ഞ്, പടച്ചോനെ നിനക്കറിയാലോ ഞാൻ മൂസയുടെയും ഹാറൂൻ്റെയും അതേ ദൈവത്തിൽ തന്നെ വിശ്വസിക്കാത്ത ആളാണ് എന്ന് നിനക്കറിയാലോ. അപ്പോൾ അള്ളാഹ് പറഞ്ഞു കുറച്ച് വളരെ ലേറ്റായിപ്പോയി, വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു. അതേമാതിരി അവസാനം വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലും റിട്ടയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം മതകാര്യങ്ങളിലും താല്പര്യം എടുക്കുക എന്നൊക്കെ കരുതിയിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു രക്ഷയില്ല. കാരണം അള്ളാഹ് പറഞ്ഞ ഏത് സമയത്തും തിരിച്ചു വിളിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് യഖീനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ തത്വതാണ്. അള്ളാഹു റഫഅ സമാവാതി വൽ അർദ്, ആകാശ വസ്തുക്കളെല്ലാം പൊക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു. അള്ളാഹു റഫഅ സമാവാതി വൽ അർദ്, ആകാശത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അതാതിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് തൂണ് വെക്കാതെ, തൂണൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ, ഒരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ലാതെ തന്നെ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇവിടെ സൗകര്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതും നമ്മളുടെ ദിനവും പകലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും രാത്രിയിലുള്ള വിശ്രമങ്ങളും അതേമാതിരി പല വ്യത്യസ്ത കാലാവസ്ഥകളും നമുക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു മുഖവുരയാണ്. ഖുർആനിലെ 25% സയൻസ് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഈ കള്ള് ചെത്തുന്നവൻ സ്വർഗത്തിൽ പോയി കിനാവ് കണ്ട മാതിരി ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും സയൻസ് മാത്രമേ ഖുർആൻ കാണുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങളും നമ്മളും എല്ലാവരും ഈ മേഖല മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കഴിവിന് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ധാരണ മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ ലോകത്തിലും അടുത്ത ലോകത്തിലും നമുക്ക് സുഖവും സൗകര്യവും സന്തോഷവും സുരക്ഷിതത്വവും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകും. അതിന് അള്ളാഹു നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും കഴിവ് തരട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതിയാൽ ഒരുപാട് ഫ്ലൈ ബൈ പോയിൻ്റ് കിട്ടും. ഫ്ലൈ ബൈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന ക്രെഡിറ്റ്, ഈ ക്രെഡിറ്റ് അടുത്ത ലോകത്തിലോട്ടാണ്. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്താനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർറഹ്മാനിർ റഹീം മാലികി യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഈദ് മുബാറക്, അതായത് പെരുന്നാൾ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചതാവട്ടെ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ സന്തോഷം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൃപ്തി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഉണ്ടാവട്ടെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. വആഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Brothers and sisters, this nasheed that I'm going to sing for you was written for children who suffer because of war, whether they're in Gaza, Somalia, Bangladesh, Pakistan. And this song is to remind us that we should be thankful, grateful for what we have. We've got a home, we've got families, we've got a key to push into a door, we've got running water, hot water or cold, the taps are working. We've got all of that, we've got food. And these children, they have nothing. So this song, it's nasheed, it's just a reminder for us to maybe make a prayer for them, inshallah. There's not a mother in this world who would watch her child cry in the street.
stand and watch her weep. There's not a mother in this world who wouldn't give up her own life for the life of her child. There's not a mother in this world who wouldn't be happy to have a home for her family. Where are your homes? Where are your families? What will you eat today? Where will you sleep? Oh, people of the world, can we spare a little justice? Can we spare a little peace for the children of war? Oh, people of the world, can we spare a little love? Can we spare a little prayer for the children of war? Is there a father in this world who would not try to provide for his children and his wife? Is there a father in this world who would want to be locked up in a cell away from his family? Is there a father in this world who would not defend justice and rights till the very end? Where are your jobs? Where is security? Where is freedom? When will you all be free? Oh, people of the world, can we spare a little justice? Can we spare a little peace for the children of war? Oh, people of the world, can we spare a little love? Can we spare a little prayer for the children of war? There's not a child in this world who should have to grow up living in fear, drowning in despair. And no child in this world should be deprived of an education. And every child in this world would want to play in a safe community, having fun, running free. We pray for you, children, Lord. Ease their pain and give them strength to go on day by day. Oh, people of the world, can we spare a little justice? Can we spare a little peace for the children of war? Oh, people of the world, can we spare a little love? Can we spare a little prayer for the children of war? Children of war. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salam ala ashrafi rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bidallah amma ba'd. ബഹുമാന്യരായ സഹോദരന്മാരെ, കേരളത്തിൽ നിന്ന് വളരെ വിദൂരതയിലുള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് ഇതിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്ന നിങ്ങളുമായി
ഈ അനുഗ്രഹീത സന്ധ്യ പങ്കുവെക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണ്. എന്നെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച ഇതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെ, വിശിഷ്യ ഇതിൻ്റെ ചാലകനായ ഡോക്ടർ അബ്ദുള്ള സാഹിബ് അവർക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകമായ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ ശക്തികളെ സംബന്ധിച്ചാണ്, അതിൻ്റെ നിസ്സാരമായ ചില തെളിവുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുൻപ് ഡോക്ടർ ഖാസിം സാഹിബിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. അള്ളാഹു മനുഷ്യനെ വളരെയേറെ ആദരിക്കുകയും ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടി മാത്രമായി ഈ പ്രപഞ്ചം സംവിധാനിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഹുവല്ലദീ ഖലഖലകും മാ ഫിൽ അർളി ജമീഅ, ഭൂമിയിലുള്ള സകലതും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാകുന്നു അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഇവിടെ ഉണ്ടാകും. സമുദ്രങ്ങൾ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയതല്ല, പർവ്വതങ്ങൾ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയതല്ല, ആകാശമോ ഭൂമിയോ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയതല്ല, നാട്ടിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന നദികൾ മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയതല്ല, അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അത്തരം വസ്തുക്കളൊന്നുമില്ലാതെ മനുഷ്യൻ മാത്രം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ മനുഷ്യന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല. വനാന്തരങ്ങളിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളോ അവിടെയുള്ള വന്യജീവികളോ നമ്മൾ കാണുന്ന മറ്റു ജന്തുജാലങ്ങളോ ഒന്നും മനുഷ്യനുണ്ടാക്കിയതല്ല, അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കി മനുഷ്യന് വേണ്ടി. ഹുവല്ലദീ ഖലഖലകും മാ ഫിൽ അർളി ജമീഅ. അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വിധേയനായവനാണ് മനുഷ്യൻ. വലഖദ് കറംനാ ബനി ആദം, മനുഷ്യരെ നാം ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു തആല ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ, നിയമത്തുകൾ ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ് മനുഷ്യരായ നാം. വിശിഷ്യ ഈ പ്രദേശത്ത് വന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് സാമ്പത്തികമായ വളരെ വലിയ അഭിവൃദ്ധിയും പുരോഗതിയുമൊക്കെ നേടാൻ കഴിഞ്ഞവരാണ് നമ്മളൊക്കെ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണിത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച ആളുകൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കൃതജ്ഞത, നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുക അനിവാര്യമാണ്. നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാതെ അള്ളാഹുവിനോട് പുറംതിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ധിക്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അള്ളാഹു തആല അനുഗ്രഹങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിച്ചേക്കും. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഒരു സൂറയിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സമ്പന്നന്റെ കഥ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ന ഖാറൂന കാന മിൻ ഖൗമി മൂസ ഫബഗാ അലൈഹി. ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നനും കോടീശ്വരനുമായിരുന്നു അവൻ. പക്ഷേ അവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നിഷേധിച്ചു. അള്ളാഹു അവൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അപ്പടി പിടിച്ച് എടുത്തു മാറ്റി എന്ന് ഖുർആൻ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപുള്ള കഥയാണ്. എന്നാൽ ഈ അധുനാതന കാലത്ത് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലുമൊക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. 1979 തൻ്റെ പ്രവിശാലമായ സാമ്രാജ്യമായ ഇറാനിൽ നിന്ന് ഒരു വിമാനത്തിൽ ഒളിച്ചോടി അന്ന് ഈജിപ്തിലെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന മുഹമ്മദ് അൻവർ സാദാത്തിൻ്റെ അതിഥിയായി രാഷ്ട്രീയാഭയം തേടിയ ഒരു രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഒറ്റയക്ഷരത്തിൽ ലോകത്തങ്ങോളം ഇങ്ങോളം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന രാജാവാണ് ഇറാനിലെ മുഹമ്മദ് റിളാ ഷാ പഹ്ലവി എന്ന ഇറാനിലെ ഷാ വളരെ നിസ്സാരമായ അന്ത്യം അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി എന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമുക്ക് ഒരു മുസ്ലിമായ കഥാപാത്രത്തെ തന്നെ മുൻപിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അവസാനമായി മാരകമായ രോഗം ബാധിച്ച് ലോകത്ത് ആരാലും അറിയപ്പെടാതെ അങ്ങേയറ്റം ദയനീയമായ അന്ത്യമാണ് ഇറാനിലെ ഷാ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. ഇങ്ങനെ വേറെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുന്നത്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൈവശമുള്ള മനുഷ്യൻ, വിശിഷ്യ സത്യവിശ്വാസി, ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത അവൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് അത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. വഇദ് തഅദ്ദന റബ്ബുക്കും ലഇൻ ശകർതും വലഇൻ കഫർതും ഇന്ന അദാബി ലശദീദ്. അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് അറിയിപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ലഇൻ ശകർതും ലഅസീദന്നകും. എൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കൃതജ്ഞത, നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ, നന്ദി വാക്കിലൂടെ വേണം, പ്രവൃത്തിയിലൂടെ വേണം, എല്ലാ വിധേനയും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ലഅസീദന്നകും, നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ച് തരുന്നതാണ് എന്ന് അല്ലാഹു തആല ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചു, അഹ്ലു ശുക്രി അഹ്ലു സിയാദ. ശുക്ർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ കൂടുതൽ ലഭിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാകുന്നു, കൂടുതൽ നൽകപ്പെടുന്ന ആളുകളാകുന്നു എന്ന് മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹമാണ്. നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം നമുക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹമാണ്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നമുക്ക് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹമാണ്. നമുക്ക് ലഭിച്ച സൽപ്പേര് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച അനുഗ്രഹമാണ്. ഇങ്ങനെ വഇൻ തഉദ്ദൂ നിഅമതല്ലാഹി ലാ തുഹ്സുഹാ ഇന്നല്ലാഹ ലഗഫൂറുർ റഹീം. അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കത് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് അള്ളാഹു തആല ഖുർആനിൽ പറയുന്നു.
വിശദീകരിക്കാൻ ഇവിടെ സമയമില്ല. എൻ്റെ ശബ്ദം നിങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ കേൾക്കാൻ ഇവിടെ വായുവിൻ്റെ സഞ്ചാരമുണ്ടാകണം. എൻ്റെ ശരീരം, എൻ്റെ കൈകളും അവയവങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചലിക്കാൻ ശരീരത്തിൽ രക്തസഞ്ചാരം ഉണ്ടാകണം. ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചു തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ മക്കൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണെങ്കിൽ ആ മക്കളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സംതൃപ്തിയുടെ വഴിയിലൂടെ വേണം നാം അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ. നമ്മുടെ സമ്പാദ്യം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മാർഗത്തിൽ വേണം നാം സമ്പാദ്യം ചെലവഴിക്കാൻ. ഇന്ന് ഈ അനുഗ്രഹീത സന്ധ്യയിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നു. കേരളീയ മുസ്ലിങ്ങളുടെ സാംസ്കാരികവും സഹായകവുമായ വെൽഫെയർ സംബന്ധവുമായ സംഘടന എന്ന പേരിൽ മലയാളി മുസ്ലിം കൾച്ചറൽ ആൻഡ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ എന്ന ഒരു കൊടിക്കീഴിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ സംഘടനക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സംഘടിത പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാധാന്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മുസ്ലിമീങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടായിക്കൊണ്ട് സകല മേഖലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് വളരെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ആസൂത്രിതമായി നിയമങ്ങൾ സംവിധാനിച്ച മതമാണ് നമ്മുടെ മതം. ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രം സ്വന്തമായി സ്വകാര്യമായി ജീവിക്കുവാനുള്ളൊരു സംവിധാനമല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ദിവസവും മുസ്ലിമീങ്ങൾ പള്ളിയിൽ സമ്മേളിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അടുത്തുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിക് സെൻ്ററിലോ മറ്റോ സംബന്ധിച്ച് ജമാഅത്തായി കൂട്ടായി അവരുടെ നമസ്കാരം നിർവഹിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മുസ്ലിമീങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരമായ ഐക്യവും സംഘടിത രൂപവും ഇതിലൂടെ സാക്ഷാത്കൃതമാകണമെന്ന് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന് കഴിയാത്തവർ ആഴ്ചയിലൊരിക്കലെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ച ജുമുഅക്ക് സമ്മേളിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ സംഘടിതമായ സ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കണമെന്ന്, സംഘടിതമായ രൂപം അവർ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ താല്പര്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ആരാധനകളിൽ അല്ലാതെ തന്നെയും ഇസ്ലാമികമായ ഐക്യവും സാഹോദര്യവും ഉറപ്പിക്കുവാനുള്ള നിരവധി സംവിധാനങ്ങൾ നമ്മുടെ മതത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാൽ ആ ക്ഷണം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ മതപരമായ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ പഠിപ്പിച്ചു. ഹഖുൽ മുസ്ലിമി അലൽ മുസ്ലിമി സിത്തുൻ ഇദാ ലഖീതഹു ഫസല്ലിം അലൈഹി. ഒരു മുസ്ലിമിനെ കണ്ടാൽ അവന് സലാം പറയണം. അത് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബാധ്യതയാകുന്നു, ഉത്തരവാദിത്വമാകുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചു. രണ്ടാമത് പറയുന്നു വഇദാ ദആക ഫഅജിബുഹു. അവൻ ഒരു മുസ്ലിമായ സഹോദരൻ നിന്നെ ക്ഷണിച്ചാൽ അവൻ്റെ ക്ഷണം നീ സ്വീകരിക്കണം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കപ്പെടണം. വീണ്ടും പറയുന്നു വഇദാ മരിള ഫഉദുഹു. അവന് രോഗിയായാൽ നീ അവൻ്റെ രോഗം സന്ദർശിക്കണം. അങ്ങനെ രോഗസന്ദർശകനായി രോഗിയായി കിടക്കുന്ന മുസ്ലിമായ സഹോദരനുമായുള്ള സാഹോദര്യ ബന്ധവും സ്നേഹബന്ധവും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുവാൻ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു. തുടർന്ന് പറയുന്നു വഇദാ മാത ഫത്തബിഉഹു. ഒരു മുസ്ലിമായ സഹോദരൻ മരിച്ചാൽ അവൻ്റെ ജനാസയെ നീ പിന്തുടരണം. ഇങ്ങനെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാമൂഹികമായ ബന്ധങ്ങളിലൂടെയും അവർക്കിടയിലുള്ള ഐക്യം രൂഢമൂലമാകണമെന്ന്, ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന്, ഊട്ടിയുറപ്പിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നാട്ടിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിലും ഇവിടെ എത്തി ഉപജീവനത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജീവസന്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന മുസ്ലിംകളായ നിങ്ങളെല്ലാം ഈ കേരള മുസ്ലിം കൾച്ചറൽ ആൻഡ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ എന്ന കൊടിക്കൂറയ്ക്ക് കീഴിൽ സംഘടിക്കുകയും 4-5 വർഷമായി വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ച് നടത്തി വരികയുമാണ്. ഈയിടെയായി അതിനൊരു കേന്ദ്രമുണ്ടാക്കാനും അവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഖുർആനിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുവാനും ഇസ്ലാമികമായ ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുവാനും ഒക്കെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവിടെ നടന്നു വരുന്നു എന്നത് വളരെയേറെ സന്തോഷജനകമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ശ്രേയസ് ഉണ്ടാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ബറക്കത്തും അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായി തീരും എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എത്ര വലിയ ഭൗതിക സുഭിക്ഷതകളുണ്ടെങ്കിലും നാം അള്ളാഹുവിനെ വിസ്മരിച്ച് കളയാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹുവിനെ മറക്കരുത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ പുറം കാൽ കൊണ്ട് തട്ടിമാറ്റരുത് എന്ന് അള്ളാഹു തആല താക്കീത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ സബ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സൂറയുണ്ട്. സബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് 3000 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്നൊരു സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരാണ്. കിങ്ഡം ഓഫ് ഷീബ സാമ്രാജ്യം. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു കണ്ടമാനം കണക്കാക്കാൻ പറ്റാത്തത്ര അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞു കൊടുത്തു. ലഖദ് കാന ലിസബഇൻ ഫീ മസ്കനിഹിം ആയ ജന്നതാനി അൻ യമീനിൻ വശിമാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ സൂക്തങ്ങളിൽ ആയത്തുകളിൽ അള്ളാഹു തആല ഈ സാമ്രാജ്യത്തിന് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു. അവസാനം അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഫഅറളു ഫഅർസൽനാ അലൈഹിം സൈലൽ അരിം വബദ്ദൽനാഹും ബിജന്നതൈഹിം ജന്നതൈനി ദവാതൈ ഉകുലിൻ ഖംതിൻ വഅസ്ലിൻ വശൈഇൻ മിൻ സിദ്രിൻ ഖലീൽ ദാലിക ജസൈനാഹും ബിമാ കഫറു വഹൽ നുജാസി ഇല്ലൽ കഫൂർ. നാട് സുഭിക്ഷതകൾ നിറഞ്ഞ നാടായി. പക്ഷേ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണിതെന്ന് അവർ വിലയിരുത്തുകയോ ആ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അവർ ശുക്ർ ചെയ്യുകയോ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. തൽഫലമായി ആ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നാം തിരിച്ചു പിടിച്ചു. അനുഗ്രഹം എങ്ങനെയുണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ
ലോകചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായി അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചത് അവരായിരുന്നു. ആ അണക്കെട്ടിൽ വെള്ളം സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കൃഷി ചെയ്തു. അവരുടെ കൃഷിഭൂമിയിലുടനീളം വലിയ അനേകമിരട്ടി സസ്യങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും പഴങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും ഒക്കെ മുളച്ചുണ്ടായി. അത് വിറ്റ് അവർ വമ്പിച്ച സാമ്പത്തിക വരുമാനമുള്ളവരായി. അങ്ങനെ അവർ സാമ്പത്തികമായി ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിലെത്തി. പക്ഷേ ഏതൊരനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അഥവാ ഏതൊരു അണക്കെട്ട് കൊണ്ടാണോ അവർക്ക് ഈ അനുഗ്രഹം നൽകിയിരുന്നത്, അതേ അണക്കെട്ട് തന്നെ പൊട്ടിയൊലിച്ച് അവരുടെ നാടാകെ കുട്ടിച്ചോറായി ഒലിച്ചുപോയി എന്നതാണ് കഥയുടെ ചുരുക്കം. 2900 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 3000 വർഷത്തോളം മുൻപ് ലോകത്താദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട അണക്കെട്ടായിരുന്നു സദ് മഅ്റബ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അണക്കെട്ട്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വിലമതിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അള്ളാഹു അവരെ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു എന്നതാണ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഗുണപാഠം. നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നേരത്തെ ഡോക്ടർ ഖാസിം സാഹിബ് പറഞ്ഞതുപോലെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുന്നതിൻ്റെ 1-2 വർഷം മുമ്പോ എനിക്ക് നന്നാകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല. എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ആയുസ് അവസാനിക്കുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നാം അള്ളാഹുവിനെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മയുള്ളവരാവുക. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വിലമതിക്കാനുള്ള കഴിവ്, ബോധം, തൻ്റെ ഇടം നമുക്കുണ്ടാകുക. അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ ചെമ്മാട് ദാറുൽ ഹുദ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമി എന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. 1000-1300ഓളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് 2 വിദ്യാഭ്യാസവും ഒരേ സമയത്ത്, കണക്കും സയൻസും ഇംഗ്ലീഷും കമ്പ്യൂട്ടർ വിദ്യാഭ്യാസവും ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ സൗജന്യമായി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ യൂറോപ്പിൽ വന്ന്, ലണ്ടനിൽ വന്ന് നിങ്ങളിൽ ചിലരുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ബന്ധത്തിലാണ് ഡോക്ടർ അബ്ദുള്ള സാഹിബ് എന്നെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകം കൃതജ്ഞത പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടലും എൻ്റെ സംസാരവും നിങ്ങളത് ശ്രവിച്ചതുമൊക്കെ സാലിഹ അമലായി ഉത്തമ കർമ്മമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. Assalamu alaikum. Sorry to interrupt, but throughout the day there's been many stalls going on at the back. So one of them was run by Yasmin. It was guess the name of the teddy. Who, well done to all those who entered. They got a free lollipop. And so I will now pass it on to Richu to announce the winner. And the winner is Habib Ghafoor. Sorry Habib, it's not you today, but it's Shahana Mustafa instead. So Shahana, if you could go to Yasmin to collect your prize. Thank you. Assalamu alaikum. Brothers and sisters, it's a great pleasure to be here today at the AGM, an annual cultural evening of Muslim Welfare Association. My thanks to the organizers for the invitation, and also I can see some familiar faces from Croydon. I'm proud to be participating in this event, and as a Malayali Muslim, a British, and over and above, a Croydon councillor for Labour. Just to give you a little bit background about myself, I came to this country in 1996 to join my husband. We made our home in Broad Green in Croydon, which is the ward I represent. I joined the Labour Party in 1998 when I was doing my master's in Scientific and Engineering Software Technology at the University of Greenwich. I was elected to the council in May 2006. This year, I have been promoted to be the Shadow Cabinet Member for Education and Schools and Young People. This has the responsibility of schools, education, youth service, and also social work. This is a huge portfolio with lots of responsibilities, and it is challenging as well. With that in mind, I would like to say I'm passionate about education and the value of education. Education to me is something that can change your life and that you will never lose. So today, I will ask the youngsters in this room I'll ask them to get engaged in their education. I would like to take this opportunity to congratulate the parents and the teachers for supporting their children, and also the children themselves for coming out, learning new skills, being empowered and having new interests, which is remarkable. And I have seen the performances today here, and I can already see that you have been supporting your children very well indeed. One thing I would like to add is, in our community, in some cases, I must say not all, mothers have the main responsibility of the children, looking after them, taking them to school, teaching them, and also taking them to after-school activities. I would like to ask the ladies from this community to come out and get engaged in the activities, a wonderful job
the organization such as this is doing to this community and the wider communities in providing Quranic classes, lectures, and also Islamic seminars. One of the very important skills I have gained over the years is to organize and plan myself and my time effectively as a software engineer, an effective community person, and a mother of 2 young children. Finally, I would like to take this opportunity to thank the organizers for arranging such an event to bring together all the Malayali Muslim communities under one roof who is living all over UK. Eid Mubarak to you all, even though it's a couple of weeks late, and I wish this organization every luck for the future. Thank you. Assalamu alaikum. ആയിരം കാതമകലയാണെങ്കിലും മായാതെ മനസ്സിൽ നിൽപ്പൂ. ആയിരം കാതമകലയാണെങ്കിലും മായാതെ മനസ്സിൽ നിൽപ്പൂ. ലക്ഷങ്ങളെത്തി നമിക്കും മദീന അക്ഷയ ജ്യോതിസിൻ പുണ്യഗേഹം സഭാമാർവാമലയുടെ ചോട്ടിൽ സാഫല്യം നേടിയൊരെല്ലാം. തണലായി തുണയായി സംസം കിണറിന്നും അണകെട്ടി നിൽക്കുന്നു പുണ്യതീർത്ഥം. കാലപ്പഴക്കത്താൽ മാറ്റാൻ കഴിയുമോ ബിലാലിൻ സുന്ദരമാങ്കൊലികൾ? ഖുർആന്റെ കുളിരിടും വാക്യങ്ങളെന്നുടെ കരളിലെ കറകൾ തഴുകിടുന്നു. ആയിരം കാത അകലയാണെങ്കിലും മായാതെ മനസ്സിൽ നിൽപ്പൂ. തിരുനബിയുര ചെയ്ത സാരോപദേശങ്ങൾ അരുളട്ടിഹ പരാനുഗ്രഹങ്ങൾ എന്നെ പുണരുന്ന പൂനിലാവേ പുണ്യറസൂലിൻ തിരുവൊളിയേ അല്ലാഹുവേ നിന്നരുളുന്നു മാത്രം തള്ളല്ലേ നീ എന്നെ തമ്പുരാനേ. ആയിരം കാലമകലയാണെങ്കിലും മായാതെ മനസ്സിൽ നിൽപ്പൂ. ലക്ഷങ്ങളെത്തി നമിക്കും മദീന അക്ഷയ ജ്യോതിസിൻ പുണ്യഗേഹം സഭാമാർവാമലയുടെ ചോട്ടിൽ സാഫല്യം നേടിയൊരെല്ലാം. സാഫല്യം നേടിയൊരെല്ലാം. സാഫല്യം നേടിയൊരെല്ലാം. Thank you. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم. വളരെ വൈകിയ വേളയിൽ വളരെ പരിമിതമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ എന്നിൽ അർപ്പിതമായ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുക എന്നതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എനിക്ക് പറയാനുള്ള 1-2 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ്
എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹാനായ പ്രവാചകൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ വളരെ അനുസ്മരണീയമായ എന്നെന്നും ഓർക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. മലയാളി മുസ്ലിം സംഘടന എന്നുള്ള നിലക്ക്, മലയാളി മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നുള്ള നിലക്ക്, ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരെന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ സത്യവിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ സംഭവിച്ച ഒരു സുപ്രധാന സംഭവത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കും, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്ന യുദ്ധം. ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ അനുസ്മരണം മഹാനായ സഹാബി കഅബ് ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം വാർദ്ധക്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ, വാർദ്ധക്യം പ്രാപിച്ച് അന്ധനായിരിക്കെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം പുത്രൻ അബ്ദുള്ളയുടെ കൈപിടിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ അനുഭവം അബ്ദുള്ളക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ യുദ്ധം ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പള്ളിയിൽ എല്ലാ സമയവും നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറയുമായിരുന്നു പോൽ എല്ലാവരും തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കണം, ആയുധം കൊണ്ടും സമ്പത്ത് കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ കൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, യുദ്ധത്തിൻ്റെ സന്ദർഭമായി അദ്ദേഹം ആ പ്രസംഗം, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ പ്രസംഗം പള്ളിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയും വീട്ടിലെത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള അലസത ബാധിക്കുകയും പിന്നീട് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അലസത കാരണം പിന്നീട് ചെയ്യാം എന്ന ബോധത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം മാറ്റിവെക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പ്. അങ്ങനെ തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൻ്റെ വേളയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലും സഹാബെ കിറാമുകളും യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു. ആ സന്ദർഭത്തിലും ഈ കഅബ് ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിചാരിക്കുന്നത് കുതിരയാലും ഒട്ടകത്താലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബലം കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽനടയായി സഹാബത്തുകൾ തബൂക്കിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവരോട് കൂടെ ചേരാം എന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പിന്നോട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ അലസത, അതിൻ്റെ മുഖ്യമായ കാരണം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ മക്കയിൽ കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പിൻ്റെ സമയമായിരുന്നു. എല്ലാവരും കൃഷി വിളവെടുപ്പ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിൻ്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടേണ്ടുന്ന സമയം പിന്തിച്ച് അവസാനത്തെ നിമിഷത്തിൽ അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു സംഗതി, ഇനി പുറപ്പെട്ടാൽ പോലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ സംഘത്തോടൊപ്പം ചേരാൻ സമയം വൈകിപ്പോയി എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലും സഹാബ കിറാമുകളും മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നു. ഒരു യുദ്ധത്തിന് പോയി തിരിച്ചു വന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് ചെയ്യുന്ന പതിവ് മദീന പള്ളിയിൽ കയറി 2 റക്അത്ത് സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം സഹാബികളെ അഭിമുഖീകരിക്കുമായിരുന്നു. ആ തബൂക്ക് യുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസരത്തിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് മദീന പള്ളിയിൽ സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കഅബ് ബിൻ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, അവിടെ യുദ്ധത്തിന് പോവാതെ വൃദ്ധന്മാരും കുട്ടികളെയും സ്ത്രീകളെയും ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന 80-ലധികം ആളുകളും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഓരോ ഒഴിവുകഴിവുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ സമീപിച്ചു. അതിലദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു, 80-ലധികം ആളുകളും കപടവിശ്വാസികളായിരുന്നു. ഈ കപടന്മാരായ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോട് ഓരോ കാരണങ്ങൾ ബോധിപ്പിച്ചു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അത് സ്വീകരിച്ചു. അവസാനം കഅബ് ബിൻ മാലിക്കിൻ്റെ അവസരമായിരുന്നു. കഅബ് ബിൻ മാലിക്കിൻ്റെ കൂടെ മറ്റ് 2 സഹാബികൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, മുറാറത്ത് ബിൻ റുബൈഉം ഹിലാൽ ബിൻ ഉമയ്യത്തും. കഅബ് ബിൻ മാലിക്കിനെ കണ്ട സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കഅബ് ബിൻ മാലിക്, നിങ്ങൾ കടന്നു വരിക, എന്തായിരുന്നു യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കാനുണ്ടായ താങ്കളുടെ കാരണം എന്നോട് ബോധിപ്പിക്കുക. കഅബ് ബിൻ മാലിക് റസൂലിനെ കണ്ടപാടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീരടർന്നു വീണുകൊണ്ട് കഅബ് ബിൻ മാലിക് പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് മറ്റാരുടെയെങ്കിലും മുമ്പിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് പല കാരണങ്ങളും ബോധിപ്പിക്കാമായിരുന്നു. ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മുമ്പിലാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ സന്തോഷിപ്പിച്ചാൽ പിന്നീടൊരിക്കൽ എൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദുഃഖിതനാവും. എന്നിട്ട് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഅബ് ബിൻ മാലിക് പറയുന്നു, എൻ്റെ അലസതയായിരുന്നു യുദ്ധത്തിന് പങ്കെടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം സത്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം മാത്രമാണ് സത്യം പറഞ്ഞത്. കൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന ഹിലാൽ ബിൻ ഉമയ്യത്തും മുറാറത്ത് ബിൻ റുബൈഉം അവരും സത്യം ബോധിപ്പിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ അലസതയാണ് കാരണമെന്ന്. ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായി, ഈ 3 ആളുകളോടും ആരും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, ആരും സലാം പറയാൻ പോലും പാടില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ അവരോട് നിസ്സഹകരണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി മദീനയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ. അങ്ങനെ ആ നിസ്സഹകരണത്തിൽ
മനസ്സ് നൊന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞുകൂടുകയാണ്. അദ്ദേഹം മദീനയുടെ തെരുവീതിയിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഒരാളും അദ്ദേഹത്തോട് മിണ്ടുന്നില്ല, ഒരാളും അദ്ദേഹത്തോട് സലാം പറയുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിപ്പോയി മദീനയാകെ മാറിപ്പോയി എന്ന്. ആരും അറിയാത്ത ഏതോ ഒരു അജ്ഞാത നാട്ടിലെത്തിപ്പെട്ട പോലെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ കാണുന്നുണ്ട്, സലാം പറയുന്നുണ്ട്, മടക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള നിസ്സഹകരണം 40 ദിവസത്തോളം തുടർന്നു. കഅബ് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പള്ളിയിൽ വന്ന് നമസ്കരിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ മറ്റു രണ്ടുപേരും വീട്ടിൽ ദുഃഖഭാരത്താൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കഅബ് ഇബ്നു മാലിക് വിശദീകരിക്കുന്നു, കഅബ് ഇബ്നു മാലിക് നമസ്കരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ഇരിക്കുന്ന വശത്തേക്ക് ഇടം കണ്ണിട്ട് നോക്കുമായിരുന്നു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെങ്ങാനും എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഞാൻ നമസ്കാരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ എന്നെ ഇടം കണ്ണിട്ട് നോക്കുന്നു. ഞാൻ സലാം വീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ നോക്കുന്നില്ല. പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെയുള്ളൊരു വാക്ക്, പുഞ്ചിരിയോടുകൂടിയുള്ളൊരു സലാം, അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം വെമ്പൽ കൊണ്ടു. 40 ദിവസമായിരുന്നു അവരുടെ നിസ്സഹകരണം. അതിനിടക്ക് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതൃവ്യപുത്രനും ചെറുപ്പത്തിലെ കൂട്ടുകാരനുമായിരുന്ന അബൂ ഖതാദയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോവുകയുണ്ടായി. ആരും മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഖതാദയുടെ വീട്ടിൻ്റെ വളപ്പിൻ്റെ മതിലിൽ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് തോട്ടം നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖതാദയോട് ചോദിച്ചു, അല്ലയോ ഖതാദ, അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ ഖതാദ. ഖതാദ സലാം അടക്കിയില്ല. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അള്ളാഹു ഈ കഅബ് ഇബ്നു മാലിക് ചോദിച്ചു, ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെയും അവൻ്റെ റസൂലിനെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് ഖതാദക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഖതാദയുടെ മറുപടി, അള്ളാഹുവിനും അവൻ്റെ ദൂതനും അറിയാം. നിസ്സഹകരണം തുടർന്നുപോയി. 40ാമത്തെ ദിവസം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ ദൂതൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ പിരിഞ്ഞിരിക്കണം. അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, തൊലാഖ് ചെല്ലാനാണോ? അല്ല, പിരിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ഉടനെ തന്നെ കഅബ് ഇബ്നു മാലിക് ഭാര്യയെ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കുടുസായ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അതിൻ്റെ 50ാമത്തെ ദിവസം കഅബ് ഇബ്നു മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സുബ്ഹ് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വീട്ടിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നും ഒരു വിളിയാളമുണ്ടാവുകയാണ്. അല്ലയോ കഅബ് ഇബ്നു മാലിക്, സന്തോഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന വിളിയാളം. ഇത് കേട്ടപാടെ കഅബ് ഇബ്നു മാലിക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ സുജൂദിൽ വീണു. കരഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ആ സുജൂദിന് ശേഷം ആ സഹാബി അദ്ദേഹത്തെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് അവിടുന്ന് നടക്കുന്ന സംഭവം സഹാബികളുടെ കൂട്ടമായ വരവായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക്. അദ്ദേഹത്തോടൊന്ന് സലാം പറയാൻ, അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ. ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം മദീന പള്ളിയിലേക്ക് ഓടുന്നു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനോട് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സലാം പറയുന്നു. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കഅബ് ഇബ്നു മാലിക്കിനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ കഅബ് ഇബ്നു മാലിക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, ഈ നിസ്സഹകരണത്തിൻ്റെ പിൻവലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൽ നിന്നോ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നോ? ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ഓതിവെച്ച ഈ ആയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ കഅബ് ഇബ്നു മാലിക്കിനെ ഓതി കേൾപ്പിച്ചു, അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെ നിസ്സഹകരണം പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. അത് കേട്ടപാടെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, എൻ്റെ മുഴുവൻ സമ്പത്തും ഞാൻ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഉടൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, നിനക്ക് വേണ്ടി വല്ലതും ബാക്കി വെക്കുക. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഖൈബറിലെ സ്വത്ത് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി വെച്ചു, ബാക്കി ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചിലവഴിക്കുന്നു എന്ന്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ സംഭവം ഖുർആനിലൂടെ അള്ളാഹു വിശദീകരിക്കുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ഒരു വിശ്വാസി സമൂഹം എന്നുള്ള നിലക്ക് വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന് ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. അവരുടെ കൂട്ടായ്മക്ക് ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ കഅബ് ഇബ്നു മാലിക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ ഒരിക്കലും സത്യനിഷേധികളെ സഹായിക്കുകയുണ്ടായില്ല. അവരുടെ അടുത്ത് ബാധിച്ച പ്രശ്നം അവരുടെ അലസതയായിരുന്നു. സത്യവിശ്വാസികൾ ഒരുമിച്ചുകൂടി ഒരു നന്മ ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ, ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവരോടൊപ്പം കൂടാതെ അലസത ബാധിച്ച് പിന്തിരിഞ്ഞു നിന്നു എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ തെറ്റ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ആരായിരുന്നു ഇവരൊക്കെ? കഅബ് ഇബ്നു മാലിക്കും മറ്റുള്ള 2 സഹാബിമാരും അവർ ബദരീങ്ങളും ഉഹ്ദീങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഹുനൈൻ യുദ്ധത്തിലും പങ്കെടുത്ത സ്വർഗം ആഗ്രഹിക്കുന്ന, സ്വർഗം പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുന്ന സഹാബികളായിരുന്നു. അവർക്കായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിസ്സഹകരണം. അവർക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിസ്സാരമായ അലസതക്ക് അത്രത്തോളം അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിസ്സഹകരണമുണ്ടായി എങ്കിൽ സമൂഹമായി, മുസ്ലിം സമൂഹമായി ഇവിടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ, ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകുത്തികളായി
പ്രതിനിധികളായി നമ്മൾ പുറത്തു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം ചേരാതെ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ കൈപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാൻ നമ്മൾ വരുന്നില്ല എങ്കിൽ, അലസത ബാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മളോട് പറയാൻ ഇന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലില്ല, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആനാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. അതെന്തായിരുന്നു സത്യവിശ്വാസികളോട് കൽപ്പിച്ചത് എന്ന് വായിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു വിശ്വാസി സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധികൾ എന്ന നിലക്ക് ഈ അസോസിയേഷൻ, ഈ പ്രസ്ഥാനം അത് വിശ്വാസികളെ നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളിൽ പലരും ഇത് കാണുന്നവരായിരിക്കാം, പല പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കുന്നവരായിരിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇതല്ല, ഇതിനേക്കാളും ഉത്തമമായ വഴിയിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ പുറത്ത് നോക്കി നിൽക്കാതെ കടന്നു വന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കൈപിടിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനു വേണ്ട എന്ത് സഹായമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതല്ല, ഒരു വിശ്വാസി സമൂഹം ഒരുമിച്ച് കൂടി ഒരു നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ പുറമ്പോക്കിലെ കപടന്മാരെ പോലെ പുറത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ആക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ശരീരമാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സമ്പത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങളത് നൽകണം. കാരണം നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും ശരീരവും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇന്നല്ലാഹ ഇശ്തറാ മിനൽ മുഅ്മിനീന അൻഫുസഹും വ അംവാലഹും ബിഅന്ന ലഹുമുൽ ജന്ന. നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം പകരം തരാമെന്ന കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും നിങ്ങളുടെ ശരീരവും അള്ളാഹു വിലക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയൊരു കച്ചവടം നടന്നതായി നമ്മൾക്ക് ആർക്കും അറിവില്ല. അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയതാണ് ഈ ശരീരം, എൻ്റെ അവയവങ്ങളും എൻ്റെ സമ്പത്തും അള്ളാഹു നൽകിയതാണ്. എന്നിട്ടും അള്ളാഹു ഒരു കച്ചവടം ഉണ്ടാക്കി. ആ കരാർ നമ്മൾ ഈമാൻ അംഗീകരിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിച്ചു എന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അതിൻ്റെ തേട്ടമാണ്. അള്ളാഹു ചോദിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ഹൈറിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ സമ്പത്തും ചെലവഴിക്കുക എന്നുള്ളത്, നമ്മുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളും അനുഭവിക്കുന്നവരായിരിക്കാം, പക്ഷേ അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് കൊടുക്കാനുള്ള, അതിനുവേണ്ടി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമ്മളിലുണ്ടോ എന്നാണ്. കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ തുകയുടെയോ നമ്മുടെ പ്രാതിനിധ്യത്തിൻ്റെ അളവിനെയോ അല്ല അത് നോക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം വിശ്വാസികളുടെ ഗുണമായി അള്ളാഹു എടുത്തു പറയുന്നു, അല്ലദീന യുൻഫിഖൂന, അവർ ചെലവഴിക്കുന്നവരായിരിക്കും, ഫിൽ ബഅ്സാഇ വല്ലറാഇ വഹീനൽ ബഅ്സ്, ദുരിതത്തിലും ക്ലേശത്തിലും വിഷമം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലും ചെലവഴിക്കുന്നവരാണ് വിശ്വാസികൾ. അതിൻ്റെ അളവ് നോക്കിയല്ല അള്ളാഹു പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നത്, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ വിശാലതയുടെ അളവ് നോക്കിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ഒരു കാരക്ക ചീന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നരകത്തെ തടയാൻ സാധിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ തടയണം എന്നാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാവുന്ന മനസ്സിൻ്റെ ആ പ്രാതിനിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, വല്ലദീന യുഅ്തൂന മാ അതൗ, നാം നൽകിയതിനെ കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ, ആ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ലാഞ്ചന പാടില്ല, എൻ്റെ മുതലാണെന്ന ലാഞ്ചന പാടില്ല. വഖുലൂബുഹും വജിലത്ത് അന്നഹും ഇലാ റബ്ബിഹിം റാജിഊൻ, തൻ്റെ റബ്ബിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവേണ്ടവരാണല്ലോ എന്ന ബോധം കൊണ്ട് മുഖം വിവർണമായി കൊണ്ടുവേണം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കല്ലദീ യുൻഫിഖു മാലഹു റിയാഅൻ നാസി വലാ യുഅ്മിനു ബില്ലാഹിൽ യൗമിൽ ആഖിർ, അല്ലാഹുവിലും അന്ത്യനാളിലും വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകളുടെ മുന്നിൽ പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കുന്ന ആളുകൾ കൊടുക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കേണ്ടതില്ല. അത് അള്ളാഹുവിന് ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ വിശദീകരിച്ചു. മസലുല്ലദീന യുൻഫിഖൂന ഫീ സബീലില്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഉദാഹരണം കമസലി ഹബ്ബത്തിൻ, ഒരു ധാന്യമണി പോലെയാണ്. അംബതത് സബ്അ സനാബില ഫീ കുല്ലി സുംബുലത്തിൻ മിഅത ഹബ്ബ വല്ലാഹു യുളാഇഫ് ലിമൻ യശാ, ഒരു ധാന്യമണി നട്ടാൽ ആ ധാന്യമണിയിലുണ്ടാവുന്ന 7 കതിരുകൾ, ആ ഓരോ കതിരിലും വിളയുന്ന 100 ധാന്യമണികൾ, അതാണ് വിശ്വാസികളുടെ ദാനശീലം അവരിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ സമ്പത്തും നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളും ഇതൊക്കെ തന്നെയും ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള അലങ്കാരങ്ങളാണ്. ഇതൊന്നും ശാശ്വതമല്ല എന്ന് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അറിയുന്ന വസ്തുതയാണ്. അൽമാലു വൽ ബനൂന
വൽബനൂന സീനത്തുൽ ഹയാത്തുദ് ദുനിയ വൽബാഖിയാത്തുസ് സ്വാലിഹാത്തു ഖൈറുൻ ഇൻദ റബ്ബിക സവാബൻ വഖൈറുൻ അമലാ. നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അലങ്കാരമാണ് കേട്ടോ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയാവുന്നത് നിങ്ങളുടെ അമലു സ്വാലിഹാത്ത് മാത്രമാണ്. പ്രതിഫലം കൊണ്ടും അമല് കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അമലു സ്വാലിഹാത്താണ്. അതുകൊണ്ട് മരണം വരെ ഈ അത്യാഗ്രഹവുമായി കൊണ്ട്, ദുനിയാവ് വാരിക്കൂട്ടാനുള്ള ആഗ്രഹവുമായി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓടുന്നതിനിടയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിളിയാളത്തിന് നമ്മൾ ഉത്തരം കൊടുക്കണം. അള്ളാഹു പറയുകയുണ്ടായി, ലാ തുൽഹിക്കും അംവാലുക്കും വലാ ഔലാദുക്കും അൻ ദിക്രില്ലാ. നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കരുത് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു, ലാ തുൽഹിക്കും അംവാലുക്കും വലാ ഔലാദുക്കും അൻ ദിക്രില്ലാ വമൻ യഫ്അൽ ദാലിക ഫഉലൈക ഹുമുൽ ഖാസിറൂൻ. അപ്രകാരം ആർ ചെയ്തുവോ അവരാകുന്നു നഷ്ടകാരികൾ. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, വഅൻഫിഖൂ മിമ്മാ റസഖ്നാകും മിൻ ഖബ്ലി അൻ യഅതിയ അഹദകുമുൽ മൗത്ത് ഫയഖൂല റബ്ബി ലൗലാ അഖർതനി ഇലാ അജലിൻ ഖരീബ് ഫഅസ്സദ്ദഖ വഅകും മിനസ് സ്വാലിഹീൻ വലൻ യുഅഖിറല്ലാഹു നഫ്സൻ ഇദാ ജാഅ അജലുഹാ വല്ലാഹു ഖബീറും ബിമാ തഅമലൂൻ. നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കണം നാം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിൽ നിന്ന്. നിങ്ങളുടെ മരണവെപ്രാളത്തിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ നിങ്ങൾ വസിയ്യത്തുകൾ എഴുതാൻ മറന്നുപോകുന്ന ആ ഘട്ടത്തിൽ, സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളും നിങ്ങളോട് വിട പറയുന്ന ആ ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് എനിക്കതിഥി ചെലവഴിക്കാമെന്ന്. പക്ഷേ അള്ളാഹു പറയുന്നു അത് വൈകിപ്പോകുന്ന വേളയാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിക്കാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ആയുസ്സിൻ്റെ ആരോഗ്യമുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ മനസ്സുകൊണ്ട്, ശരീരം കൊണ്ട്, സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ വൈകിയ സന്ദർഭത്തിൽ എൻ്റെ പ്രസംഗം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എൻ്റെ സഹോദരന്മാരോടും സഹോദരിമാരോടും വിനയപൂർവം എനിക്ക് 2 വാക്കിൽ ഉപസംഹരിക്കാനുള്ള സംഗതി, നമ്മുടെ ഈ പ്രസ്ഥാനം, ഈ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട്, ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട്, ഒരു ഇസ്ലാമിക ബോധത്തിലൂടെ ഒരു സമൂഹത്തെ വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉള്ളവരായിരിക്കാം. നമ്മുടെ ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ആശയവും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും സ്വയം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ യോജിക്കാവുന്ന പോയിന്റുകളിൽ യോജിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആനെയും ഹദീസിനെയും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ നന്നായി പ്രസ്ഥാനത്തെ നിങ്ങൾക്ക് നയിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരണമെന്നും അതിൻ്റെ അണികളായി ചേരണമെന്നും നാളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സ്വർഗം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാൻ നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ ശരീരം കൊണ്ടും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ സഹായിക്കണമെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ്. അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. വാഖിറു ദഅ്വാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, we begin each action. Don't give in to the devil nor an inch nor a fraction. How many du'as in your mind can you pack, memorize back to back? We know the lyrics of all the satanic and hip-hop raps, but when it comes to Islam, we barely know the facts. When it's time for namaz, we're squeezing out like rats, making excuses. The good deeds taste so fruitless. Life is full of amusements just to confuse us. Make dawah, invitation towards Islam, instead of talking useless, like the latest PlayStation games outselling. Arrogance is from the shaitan, bro, tell him. No need to be famous. The objects of this dunya are just here to entertain us. Can you believe this? Claim us Muslims to be extremists, terrorists, invade our homeland countries and strain us. In namaz is where the coolness of Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam's eyes would reside. Where is the coolness of our eyes in these times? It's time to think that this is my life. When death comes to get me, bro, where will I hide? The angel of death won't hesitate to take your last breath. The hereafter is yours. Will you pass the test? All the years that pass by, living in a fast line. Imagine you would die tonight, and this is the last try. Brother, this is your last try. How will the day pass by? The hourglass is ticking. Brothers, look at how we're living. Chilling on road, smoking, drinking, abusing the women, disrespecting our parents and friends. Be a top man gangster is what the messages they send. Satanic ways, yet we following the local trends. Buying expensive clothes like Nike, not conscious of the amounts that we spend. Why pretend to be Muslims while brothers and sisters are dying to be fed? We feed our desires driving in a Benz, hiding from the fence, lying to our parents. Bars keep coming out, flying from the pen. Allah sent Mohammed sallallahu alaihi wasallam as a guidance for the whole humanity. Stories in the Quran of the past prophets and how the people fell in calamity.
because they're disregarding Allah's messenger, like the people of Lut, who disregarded Allah's messenger and were more than just rude. They were ruined for their atrocious evil, always committing sins and boastful people. Judgment day is coming and the Dajjal will be no joker. Islam is our priority, to seek knowledge and know stuff. Crucial to be sober, take advice from an older. No need for weed and no need for al-Qi, soldier of Allah, so bun those who doubt me. Ask yourself some questions as you leave for home tonight. How many un-Islamic satanic songs do you have on your mobile phone? How many artists have sold their souls just for worldly goals, for fortune and fame? We know for the true believer, Jannah is the abode, while the rejectors of Allah's signs will be tortured in flames. Be cautious of what you say. If you don't know, ask someone wise. Don't stray on unlawful lanes. All praises to Allah who made the moon and made the star. When you begin something, don't forget to say Bismillah. This life is nothing more than a time pass, so keep in your sin or find the right path. No need for weed and no need for al-Qi, soldier of Allah, so ban those who doubt me. Walking and talking, not knowing that you're a soul slave. Muslim or non-Muslim, the TV don't show you true meanings of Islam. It's more like the views of the demon who wants to won his team and will never believe in until you seek refuge in Allah from this evil scheming. There's innocents bleeding in Gaza, never have we seen them. People screaming and grieving as they're blown into pieces. When I see this, it's more than just a feeling I'm feeling. We need to make dua. Ya Allah, relieve them from the pain they're receiving, or just keep on dreaming. Fulfill your desires. Hypocrites and liars will be fueled for the fire to come. You can never be pious. Judgment day will come, a day of final reckoning. Salvation for those people of paradise as they're stepping in because of their righteousness. Because of their righteousness, fearing Allah with every step in intention, never forgetting Him, knowing that the Lord is testing him or her. When will it occur to you? La hawla wa la quwwata illa billah. No power or might except in Allah. So all praises are due for Allah. Subhanallah. Brothers and sisters, make your place in Jannah. Don't keep the spaces vacant. Don't watch the haters and the faces they're making. Place true faith in Allah. Don't let your trust be breaking. Don't give in to the mason and persuasive ways of the Satan. Allah blessed you with tremendous life, so don't let your life be. Allah blessed you with tremendous life, so don't let your life be wasted. Humans naturally compete, so good deeds is what we should be chasing. Jazakallah. നീ വന്നു ഗസലായി സുറുമ വരച്ച പെണ്ണേ റജില ചെമ്പകപ്പൂവിനൊത്ത നിറമാ ചന്ദനമേനി നിന്റെ മഹിമ സുന്ദരി നീ വന്നു ഗസലായി സുറുമ വരച്ച പെണ്ണേ റജില ചെമ്പകപ്പൂവിനൊത്ത നിറമാ ചന്ദനമേനി നിന്റെ മഹിമ വന്നു നീ അറബന മുട്ടിന്റെ താളമായി ആടിയുലഞ്ഞെന്റെ കൽബിലെ അറബിക്കഥയിലെ റാണിയായി ഓരോ കിനാവിലും വന്നു നീ അറബന മുട്ടിന്റെ താളമായി ആടിയുലഞ്ഞെന്റെ കൽബിലെ
അടിമണിക്കോലിസണിഞ്ഞ പെണ്ണേ വെണ്ണിലാവും മോഹിക്കും നിന്നെ സുന്ദരി നീ വന്നു ഗസലായി സുറുമ വരച്ച പെണ്ണേ രചില ചെമ്പകപ്പൂവിനൊത്ത നിറമാ ചന്ദനമേനി നിന്റെ മഹിമ മഹറുമചാരത്തിൽ വന്ന നാൾ അഴകേറും മംഗല്യ പന്തലിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങി നിന്ന നാൾ നിന്നെയും ശ്രേയസിയാക്കുവാൻ മഹറുമചാരത്തിൽ വന്ന നാൾ അഴകേറും മംഗല്യ പന്തലിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങി നിന്ന നാൾ ഇമ്പപ്പൂവെന്റെ സഖിയായി ഇനിയൊന്നും ആനന്ദം വരവാ സുന്ദരി നീ വന്നു ഗസലായി സുറുമ വരച്ച പെണ്ണേ രചില ചെമ്പകപ്പൂവിനൊത്ത നിറമാ ചന്ദനമേനി നിന്റെ മഹിമ. Thank you. Can I have your hands together? എല്ലാരും പമകരി തങ്കത്തുങ്കത്തതിങ്കിണ തിങ്കൃത തിമികിടമേളം തകരം ധരി സരിഗമ തിണ്ടിങ്ങിണ തിന്തിമി താളം കൃത താളം സംകൃത പമകരി തങ്കത്തുങ്കത്തതിങ്കിണ തിങ്കൃത തിമികിടമേളം തകരം ധരി സരിഗമ തിണ്ടിങ്ങിണ തിന്തിമി താളം കൃത താളം. കയ്യടി പോരാ. Come on, everybody. Yeah. സംഗൃതമോട് തീരു സ്വർഗത്തെ ഗഞ്ചത്തെ സ്വന്തീരഹൂരിൻ നീച്ച ചിത്തിര മുത്തൊരു ഗഞ്ചത്തെ തിങ്കതിരോനോവിൻ പഴങ്ങതിരോനിൽ മുഞ്ചത്തെ നിന്തിടു മൂടി വര സംഗതി കൊണ്ടൊരു രഞ്ജത്തെ പൊങ്ങുന്നേ മൂടി വണ്ടില കൊത്ത് കറുപ്പ് വെരുപ്പും മിന്നുന്നേ മൂടാ ചിറ്റുകുരുത്തത കെട്ടളി ചിറ്റാൽ മിന്നുന്നേ കാണ പേടും മഴ വടി പറത്ത കമലി വളവത്ത നീങ്കാന സാല വട്ടത്തലയറ ഒട്ടി കുരുപിടി തകതകം തങ്കത്തതിനീന തിരികിട സംസ്കൃതം ഇല്ല തകരിമി താളകൃത തുമ്പൃതം സ്വർഗത്തലനിലെ പല തുണി കളിച്ചിരി കുലരികൾ സംകൃതപ്പമകരി തങ്കത്തുങ്കത്തതിനീന സംകൃത തിരികിടമേളം തകതം ധരി സരിഗമ തിണ്ടിങ്ങീന തിന്തിമി താളം കൃത താളം. മുത്തനിവത്താവിധം പല്ലും അമ്പൂടെ കാണവാർന്ന മൂക്കും മനം പൊങ്ങിടും മീനവാലി നരശങ്കം നാണിക്കുന്നേ സംകൃത ധ്വനി രസവാക്കും. ബാക്കിലെല്ലാരും കൈയടിക്കൂ. Thank you.
ഇമ്പക്കാരക്കഴുത്തും കരുണക്കണ്ണു ചുരുട്ടിട്ടേ എമ്പീടു മഹർ വീതി കരിമച്ചെപ്പ് കവിത്തിട്ടേ സമ്പ്രദായമോ കുഞ്ഞി കിണ്ണമ വട്ടം ചുറ്റിട്ടേ സാരസ കണിയുറുമാമ്പഴമോ മുളിയാൻ പൊത്തിട്ടേ ചെപ്പാനേ പാളും കക്കുടെ മോചന യാതുളയാളെ നിപ്പാനേ സാറാ മെപ്പിള മെപ്പിടി കാപ്പിള മെപ്പിടി കോൾപ്പാനേ കൊടിയാലിക മലില കീടും തുട്ട പളുത്ത വസുവത്ത പത്രമോ വയർ വട്ടത്തലേ അത് ഒത്തിക്കൊരുപിടി തങ്കജം തങ്കത്തതിങ്ങീണ തീതി കീട സംസരിതം ഇല്ലത്തകതിനി താള ഹൃദയം സ്വർഗതലമിലെ പല തുണി കളിച്ചിരി കുലലികൾ സംഘൃത പാമകരി തങ്കത്തുങ്കത്തതിങ്ങീണ തിങ്കൃതതിനിടമേണം ജഗതം ധരി സരിഗമ തിന്തിങ്ങീണ തിന്തിമി താളം കൃതത്താളം സംഘൃത പാമകരി തങ്കത്തുങ്കത്തതിങ്ങീണ തിങ്കൃതതിനിടമേളം ജഗതം ധരി സരിഗമ തിന്തിങ്ങീണ തിന്തിമി താളം കൃതത്താളം. Thank you. Assalamu alaikum. ഫാത്തിമ പാരിലെ നാരിമാർ ആകയിൽ മാതൃക പാരിലെ നാരിമാർ ആകയിൽ മാതൃക പൂവിയാൽ ഹാഷിം പൂവിതൾ ഫാത്തിമ പാൽനിലാ പുഞ്ചിരി തൂകുമാ സുന്ദരി തേനിലും ഹൂറി പൂമകൾ ഫാത്തിമ വാഴ്ത്തിടും ഫാത്തിമ.